جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج مدرسہ دارالعلوم کا اختتامی اور سالانہ پروگرام ہے۔ اس میں آپ کے وہ بچے جنہوں نے انتھک محنت اور کوشش اور جد و جہد پیش کر کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تحریک صدارت سے پہلے اور ساتھ ساتھ پردے مقام دیا ہے اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی، اور آخر کار خود بھی وہ اللہ کے مہمان خانے میں جگہ پکڑے گا اور اپنے ساتھ اپنے ماں اور باپ کو اور اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے نام کو جہنم کے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوگا، ایسے لوگوں کو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جہنم کی فہرست سے نام آئے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ وہ آپ کے حفاظ کرام جنہوں نے مدرسہ دارالعلوم دھلی سے تکمیل حفظ قرآن مکمل کیا ہے، حافظ مصعب ندیم ابن ثناء اللہ سٹھ گاؤں، حافظ ارشاد عالم ابن عبد القیوم کمل پور، حافظ محمد ریحان ابن محمد مرتضی رہے پورا، حافظ محمد نوشاد عالم ابن جنید عالم تلواہی، حافظ محمد فیضان ابن فقیر محمد پرسولیا، حافظ محمد ثقیب اللہ ابن غلام نبی تلیا پوکھر، حافظ محمد آصف ابن نظام الدین راج نگر، حافظ محمد سمیر الدین ابن افتخار انصاری دربھنگا، حافظ محمد رسول ابن محمد علی دوستپور، حافظ عبد الواسع ابن محمد اصغر علی قزیاہی، حافظ سیف عالم ابن محمد ممتاز دربھنگا، حافظ محمد عاطف ابن نیر اعظم دوستپور، حافظ محمد یوسف ابن محمد اسرائیل ڈھلنی، حافظ محمد پرویز ابن محمد ذاکر مریٹ۔ یہ الحمدللہ 14 حفاظ کرام ہوئے، جس میں سے ایک حافظ مصعب ندیم ابن ثناء اللہ۔ الحمدللہ اس بچے نے مدرسہ دارالعلوم کے اساتذہ کی موجودگی میں پورے قرآن پاک کو ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں مکمل طور سے سنایا ہے۔ آج ہم سب کا دل اس بچے کے لیے جنہوں نے پورے سال قرآن کریم کو پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، سب کا دل اور سر اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ میرے بزرگوں، ان کو آج شرف ملنے والا ہے، دستار ملنے والی ہے، اور وہ علماء کرام، علماء ربانیین کہ جو آج آخری درس ان بچوں کو اور متعلمین کو دیں گے، ان کے اسماء گرامی بھی آپ سماعت کر لیں اور کشاں اپنے گھروں سے نکل کے آپ نشست گاہ میں آ جائیں۔ سر فہرست ہم سب کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب قاسمی، استاذ حدیث و فقہ مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر بھنگارا، حضرت مولانا الحاج مفتی روح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و فقہ مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر بھنگارا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین مدرسہ فضل رحمانی کلواہی، اور حضرت مولانا مفتی و قاضی رضوان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ قاضی شریعت مدرسہ رحمانیہ اکھتا۔ یہ تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مقام سے آپ نشست گاہ پہ تشریف لائیں تاکہ علماء کرام کے مواعظ، خطابات عالیہ، ان کے افکار و خیالات آپ سنیں، اور بچوں کا جو وہ آخری درس دیں گے آپ انہیں بھی سماعت کریں اور اپنے دل کے نہا خانوں میں اس منظر کو آپ بیٹھائیں۔ تو آئیے ان علماء کرام میں ہم سب کے مخدوم گرامی جن کی سیادت و قیادت میں آج کا یہ باوقار اجلاس اختتام پذیر ہوگا، ہم سب انشاءاللہ ان کے مشورے سے، ان کے ایما پہ آج کے اس پروگرام کی کامیابی سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی
ہماری اس تحریک کی تائید کرے گا، جن سے میری مراد حضرت الاستاذ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب قاسمی استاذ مدرسہ فلاح المسلمین گوا پکھر بھگوارہ سے ہے، حضور والا انشاءاللہ آج کے اس باوقار پروگرام کے ہمارے قائد اور ہم سب کے صدر باوقار، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری اس تائید کی، ہماری اس تحریک کی تائید کی جائے گی۔ آگے کا پروگرام ہے نا؟ اس میں دیوانی پیش کیا گیا ہے اور جن کے سر پر صدارت کا زیورہ سجایا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور علاقے کے تبلیغ کی جانب سے بزرگ استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب اور صحیح سوال کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ اب مزید میں اپنی بات کو دور نہ دیتے ہوئے تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کا ایک طالب علم جس کا نام اسم گرامی محمد آصف سلم ہے، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے سامعین کے دلوں کو محسوس فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ یہ سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ تصریح کرنا ٹھیک ہے۔ یہ کہاں گیا؟ ادھر آئیے بتا، ادھر آؤ تم بیٹھو، اس کو مائک والے کو بولے بیٹری چینج کرنے کے لیے، بیٹری ختم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام
माशाअल्लाह बहुत खूब। ये थे रसूल मोहम्मद आसिफ सल्लल्लाहु मिर्जापुर जान 16 राजनगर जो अभी आप हजरात के रूबरू तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। अब इसके बाद हमद पेश करने के लिए इसी गांव की रहने वाली मौसूफा सोफिया हुसैन बिन्त जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियासत हुसैन साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अरबी में हमद पेश करवाएं। बैठो। एक मिनट, इसको आगे करो, इसको आगे कीजिए, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जा रहा है, इसको बैठ नहीं रहा, बैठो यार, बैठो नहीं गिर जाएगी, नहीं गिरेंगे पकड़ लो, हल्का सा। चलो शुरू कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल व हवाला वश्शुक्र लिमन सवरा हसनन व जमाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल व हवाला वश्शुक्र लिमन सवरा हसनन व जमाला। फरदुन समदुन अन सिफतिल खल्qi बरीरun रब्बुन अज़लियुन खलक़ल खल्qa तआला। रब्बुन अज़लियुन खलक़ल खल्qa तआला। ला मिस्ला लिमन सव्वरा मिस्लन व नज़ीरा। मन क़ाल सिवा ज़ालिका क़द क़ाल मुआला। मन क़ाल सिवा ज़ालिका क़द क़ाल मुआला। अल्हम्दुलिल्लाह क़द्दरा ख़ैरन व क़बाला वश्शुक्र लिमन सव्वरा जमाला। हो गया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। माशाअल्लाह बहुत खूब। वो दिए, वो दे दो। ये थी मौसूफा सोफिया हुसैन बिन्त जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियासत हुसैन साहब जो अभी अरबी में हमद पेश फरमा रही थी। अंदर या ताख़ीर हमद उर्दू ज़ुबान के अंदर पेश करने के लिए इसी मदरसा का एक तालिब इल्म जिसका नाम है इस्लामी मोहम्मद इमरान सल्लल्लाहु है, वो आए और हमद पेश फरमाए। इसमें एक मैक लाओ ऊपर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देख लो सही से जाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई बताए दुनियाओं को ऐसी हमारी किसने दी, किस चमकता
वो देखेगा माशाअल्लाह बहुत खूब। अब इसके बाद नामिया कलाम पेश करने के लिए इसी मदरसे का एक तालिब इल्म जिसका नाम है नाम इसमें गिरामी मोहम्मद आसिफ सल्लल्लाहु है, वो आए और नाम पेश फरमाए कि मका पानी मकी आनी, मका पानी मकी आनी, अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, नक्शे सबसे पहले
لا يمكن التناول ما كان حقه بعد الصلاة والصدق قصر مختصر. بہت ہی عمدہ درجے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت نبی سماعت فرماتے تھے. آواز میں بھی کشش تھی اور الفاظ میں بھی کشش تھی. موقع تفصیل کا نہیں ہے تو نہیں تو میں اس پر بہت باتیں کہتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بلا تاخیر کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا مکالمہ جو انگریزی زبان کے اندر ہے جس کا اردو زبان کے اندر بھی ترجمہ پیش کریں گے. اور یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جہاں دینی تعلیمی تربیتی علوم کے علاوہ عصری علوم سے بھی نوازا جاتا ہے. اسی تعلیمی مظاہرے کو پیش کرنے کے لیے ایک مقابلے کی شکل دی گئی ہے. یہ پیش کریں گی. میں ان بچیوں کا نام لیتا ہوں. ان بچیوں کا نام ہے موصوفہ ناصرین پروین، موصوفہ معصومہ پروین، موصوفہ عائشہ پروین، موصوفہ مسرت جہاں اور موصوفہ عافیہ فاطمہ. یہ تمام بچیاں آئیں اور اپنا مکالمہ پیش فرمائیں. हेलो हेलो एक ही चल रहा है. चालू होगा. आगे आओ, आगे आओ. इस हिस्से पे खाली करो. इधर आओ ताकि सब वो दिए मैन क्या वो दीजिए ना. इधर दीजिए ना भाई. इधर सामने आएगा, तस्वीर भी नहीं आएगी. पीछे हो जाता और पीछे इधर आओ और आ जाओ. इधर आओ. ये फुल लगाएगी. एक हाथ भी ले लो. जो ट्रांसलेट करोगी वो लगाओ. हाँ ठीक है. एक माइक ये ले लो. करोगी जैसे तुम्हारी बारी. इसको चालू करो. हेलो, चालू करो उसको. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. Respected principal, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I stand before you to speak on the topic that is crucial for our survival and progress, that is social responsibility. Hazrat kiram, معزز حضرات اور میرے پیارے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو ہماری بقا اور ترقی کے لیے اہم ہے. وہ ہے سماجی ذمہ داری. Often we think our responsibility ends with taking care of ourselves and our families. However, true social responsibility goes beyond that. It is true social responsibility goes beyond that. It is the ethical obligation that each one of us has towards the society, the environment and the world at large. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ختم ہوتی ہے. تاہم سماجی ذمہ داری اس سے آگے ہے. یہ ہے اخلاقی ذمہ داری جو ہم میں سے ہر ایک کا معاشرہ، ماحول اور پوری دنیا کے لیے ہے. My dear sister Musarrat, tell us what is the social responsibility? Thank you, my dear, for giving me this opportunity. Social responsibility means realizing that our actions affect others. It means behaving ethically and with sensitivity towards social, cultural and environmental issues. Whether you are a student, a business owner, or a citizen, you have a duty to create a positive impact. It is about making the world a better place, not just for ourselves, but for
not tell us why do we need this? You allow us, we are this issue of pollution, inequality, and climate change in everyone should ideas be clean. These problems will never be solved unless we act with responsibility. We have removing pollution, supporting the other clean nature, building a home of forest community is the bias into control and environmental care. हमारे इर्द गिर्द देखो, हमें आलूगी, गुर्बत और मसावात और मुसलमानी का तीन जैसे मसाइल सामने हैं। अगर हर कोई सोचे कि मैं क्यों पैदा करूं, तो ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जब हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो हमें आलूगी को कम करने में और शानदार अफराद की मदद करने और ज्यादा हम कम्युनिटी की तामीर में मदद करते हैं। तरक्की और मुआवजा की दरों के दरमियान तवाज़ुन है। My dear sister Nasreen, tell us the conclusion of this topic. In conclusion, social responsibility is not just a concept, it is a way of life, it is a spirit of giving back. Let us take our place that we will not just be residents of this world, but responsible citizens who make our better. मुझे इस गंभीर मुद्दे पर अपना निष्कर्ष देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। सामाजिक उत्तरदायित्व केवल एक अवधारणा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। ये समाज को कुछ देने की भावना है। आइए आज हम प्रतिज्ञा लें कि हम केवल इस दुनिया के निवासी ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जो समाज को बदला लाएंगे। और आपका एक रखो इस पे। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से अपना मुकालमा ये बच्चियां पेश कर रही थी, जो अंग्रेजी जुबान के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर और हिंदी जुबान के अंदर, तीनों जुबान के अंदर थी। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसे का एक तालिब इल्म मोहम्मद परवेज सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वह और अपना अपनी तकरीर पेश करे। इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम पेश करने वाले बच्चे हैं वो स्टेज पर आ जाए। अशरफ छक्की, अनंत छोटा, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सालिम, अबू बकर, मुआज आदिम, मोहम्मद सुराब, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फैजान, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, मोहम्मद यूसुफ। हाँ लगा लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। हज़रात और सामईन किराम, नमाज इतनी अहम तरीन इबादत है कि जितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया किराम इस दारे फानी में तशरीफ लाए, हर नबी की शरीयत में नमाज फर्ज रही और उस नबी के पैरोकार इस पर अमल करते रहे। इसी तरह उम्मतिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी 5 वक्त की नमाज़ें हर बालिग मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज करार दिए गए। हज़रात, नमाज की खुसूसियत दाहियत का अंदाजा इससे बखूबी लगाया जा सकता है कि इस्लाम के तमाम अहकाम सरकार दो जहां जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया ही में दिए गए, लेकिन नमाज एक ऐसा फरीज़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को आर्श बरे पर बुलाकर तोहफा अता फरमाया। यही वो इबादत है जिससे इंसान को कभी छुटकारा नहीं, चाहे सफर में हो, चाहे हजर में, चाहे घरों में हो या बाहर, मैदानों में हो या पहाड़ों पर, गमी में हो या खुशी में, नबी हो या वली, मुफक्किर हो या मुदब्बिर, गर्जे दुनिया का कोई भी फर्द या कौम की गरीबों अमीरों जातो पाक हसन सबका कोई इम्तियाज नहीं, फर्द या कौम की कोई तखसीस नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिस शख्स की भी एक वक्त की नमाज फौत हो गई वो ऐसा है गोया कि दुनिया उसके घर के लोग मांग दर्द सब छीन लिया गया हो। एक मौका पर आपने शाह फरमाया बैनना व बैनहुम सलात तमाम पर कहा फकद कफर, वह जो हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान है वह नमाज है, जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र को जाहिर किया। एक जगह आपने फरमाया जो शख्स नमाजों की हिफाजत करता है वह नमाज कल क़यामत के दिन उसके लिए रोशनी होगी और रहमत होगी और उसकी निजात के सर पर होगी। और जो शख्स नमाजों की हिफाजत नहीं करता कल क़यामत के दिन ना उसकी निजात होगी और ना उसके पास ना निजात की सनद और ना उसके पास कोई रोशनी होगी। वह शख्स इसी हालत में कानून हावान अभी दिन हल के साथ जहन्नम में दाखिल होगा। हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स नमाजों हुकूमत और सियासत में फंस कर छोड़ी तो उसका हश्र फ़िरऔन के साथ होगा, और जिस शख्स ने ज़राअत में लगकर नमाज छोड़ी तो उसका हश्र हावान के साथ होगा, और जिस शख्स ने भी तिजारत और खेती बाड़ी की वजह से नमाज छोड़ी तो उसका हश्र अभी बिन हल के साथ होगा, और जिसने दोस्तकारी की वजह से नमाज छोड़ी तो उसका हश्र कारून के साथ होगा। कसम है रब्बे जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है। हमारे अक़वाल बदल सकते हैं, हमारे ख्यालात गलत हो सकते हैं, लेकिन जो रहमतुल आलमीन है, शफीउल मुज़्ज़िन है, रहमतुल आशिकीन है, उसका फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मुसलमानों जरा गौर कीजिए कि आज हमें जिल्लत और रुसवाई क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है, सख्त से सख्त तकलीफें क्यों पहुंचाई जाती है, जुल्म सितम के क्यों पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हर तरफ से कोई डुबा रहा है तो कोई सता रहा है, उसकी क्या वजह है? क्या हमने इस पर कभी गौर किया? हरगिज़ नहीं। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को जो दौलत और लाफानी जिंदगी अता किया था उससे गफलत और सुस्ती डाल देने की वजह से पूरी इंसानियत को खतरनाक से खतरनाक मनाजिल और मराहिल से दो चार होना पड़ता है। बयान किया जाता है कि एक बुजुर्ग शख्स का बहन का इंतकाल हो जाता है, वह बुजुर्ग शख्स अपनी बहन को कब्रिस्तान दफन करने के लिए ले जाते हैं। दफन करने के वक्त वह बुजुर्ग शख्स अपने रुपया की थैली कब्र में गिर जाती है। दफन करने के बाद जब सारे लोग घर आ जाते हैं वह बुजुर्ग शख्स भी आ जाते हैं। घर आने के बाद वह बुजुर्ग शख्स की अपने रुपया की थैली याद आती है, फौरन कब्रिस्तान जाते हैं और अपनी बहन की कब्र को खोदने लगते हैं तो देखते हैं कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। वह हैरान और परेशान हो जाते हैं, कब्र को फौरन ढाक देते हैं और भागते भागते आते हैं और अम्मी से सवाल करते हैं, ए अम्मी बहन का अमाल बता, बेटा ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, इस सवाल से क्या लेना देना? अम्मी ने अपनी आंखों से देखा है कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहा था। बेटा तुम्हारी बहन का सारा मामला ठीक था लेकिन उसमें एक कमी थी, वह नमाज में सुस्ती करती थी। अल्लाहु अकबर, यह हाल है नमाज में सुस्ती करने का, और जो बिल्कुल ही नहीं नमाज पढ़े तो उसका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को वक्त पर और मस्जिद में बाजाबात नमाज पढ़ने की तौफीक दे और दुनिया आखिरत को आज़ाब से बचाए। इसके बाद मैं तकरीर के लिए जावेद इकबाल को दावत देता हूँ, उनकी मौजूद है और तकरीर पेश करें। वो ब्लूटूथ लाइन हो जाएगा। अच्छा 5 मिनट के अंदर कर लेना।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه صدق الله العظيم فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے ہر ایک ذرہ تیرا ہی نور ہے اللہ اکبر ذرہ اٹھائے مرشد کر دے سورہ کو چلے گلزار کر دے سجے قطرہ ہوئے سمندر اللہ اکبر جناب صدر سلمان کرام حاضرین جلسہ ایک سوال قرآن باپ اٹھاتا ہے اور انداز بہت خوبصورت ہے ہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو ایک بات تو بتاؤ کیا تم اپنے آپ پر کرے ہو یہ سوال قرآن پاک میں آیا ہے تو ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہا قرآن پاک سے ہمیں اس سوال کا جواب ملا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہر تعالی انسان کو من الدم من يكون شيئا مذكورا اے انسان سن میں تجھے میری کہانی سناتا ہوں تو کچھ بھی نہ تھا کوئی کچھ نہ تھا اور میں اللہ نے کہا ان السماوات والارض زمین آسمان بھی کچھ نہ تھا تو بھی کچھ نہ تھا قرآن تھا اللہ نے پہلے بھی اللہ جو آج بھی جو پھر بھی اللہ جو آئندہ بھی اللہ جو اول بھی اللہ جو آخر بھی اللہ جو ظاہر بھی اللہ جو متقدم بھی اللہ مالک الملک بھی اللہ جو جلالی والاکرام بھی اللہ حضرات جو اللہ اپنی ذات سے پاک ہے جو اللہ اپنی امتحان سے پاک ہے جو اللہ اپنی اتجاه سے پاک ہے جو اللہ اپنے اول میں اتجاه کا محتاج ہے جو اللہ اپنے آخر میں اتجاه کا محتاج ہے جو اللہ اپنے اول میں اتجاه کا محتاج ہے جو اللہ اپنے آخر میں اتجاه کا محتاج ہے کائنات کی ہر چیز کی ایک اتجاه ہوتی ہے ایک اتجاه ہوتی ہے اس کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں جو اول ہے لیکن اس کا سرا کوئی نہیں جو آخر ہے لیکن اس کا سرا کوئی نہیں جو موجود ہے لیکن جگہ میں سمانا نہیں جو موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے جو موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے جو موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج ہے انسانوں کا محتاج ہے کائنات کا محتاج ہے زمین و آسمان کا محتاج ہے عرش و فرش کی ضرورت نہیں نبی محفوظ کی ضرورت نہیں حضرات اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن بیٹھا ہوا نہیں جو موجود ہے لیکن کھڑا ہوا نہیں جو موجود ہے لیکن پہن کے بن نہیں جو موجود ہے لیکن دائیں کر کے بن نہیں جو موجود ہے لیکن خاکی نہیں جو موجود ہے لیکن سوتا نہیں جو موجود ہے لیکن کودتا نہیں جو موجود ہے لیکن تنہائی سے بقاتا نہیں اندھیرے اجالے برابر دن و رات برابر زمین و آسمان برابر عرش و کرسی برابر خاکی آبی برابر کھڑا ہوا آسمان برابر زمینوں کا انسانوں کا بادشاہ جناتوں کا بادشاہ پانی کا بادشاہ ہواؤں کا بادشاہ لوہے اور چاندی کا بادشاہ سورج و نور کا بادشاہ رنگ روپ کا بادشاہ شکل و عادت کا بادشاہ کھلنے والے شگونوں سے پیدا ہونے والے خوشبوؤں کا بادشاہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وما توفیق الا باللہ ماشاء اللہ بہت خوب اس کے بعد اسماء حسنہ ترجمہ کے ساتھ سنانے کے لیے صابرین پروین کو دعوت دیتا ہوں کہ موسیقی آئے اور پیش کریں اس میں چڑھ کے ہوگا چڑھ جاؤ اس کو لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اسماء الحسنہ ترجمہ کے ساتھ سنانی چاہتا ہوں سماعت فرمائیں الرحمن بڑا مہربان الرحیم بہت ہی رحم کرنے والا الملک حقیقی بادشاہ القدوس نہایت پاکیزہ السلام ہر عیب سے محفوظ المؤمن ایمان و امن بخشنے والا المہیمن نگہبان العزیز سب پر غالب الجبار سب سے زبردست المتقدم بڑائی والا نہایت بزرگی والا الخالق پیدا کرنے والا الباری جان ڈالنے والا المصور صورت بنانے والا الغفار درگزر کرنے والا القہار سب کو قابو کرنے والا الوہاب سب کو عطا کرنے والا الرزاق سب کو روزی دینے والا
الفتاح روزی اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، العلیم وسیع علم رکھنے والا، القابض روزی اور دل کا تنگ کرنے والا، الباسط روزی اور دل کا کشادہ کرنے والا، الحافظ پست کرنے والا، الرافی بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، الحکم حاکم مطلق، العدل بہت انصاف کرنے والا، اللطیف مہربان اور باریک باتوں کو جاننے والا، الخبیر آگاہ و باخبر، الحلیم بڑا بردبار، العظیم بہت ہی بڑی شان والا، الغفور بہت بخشنے والا، الشکور قدردان، العلی بہت برتر و بلند، الکبیر سب سے بڑا، الحفیظ سب کا نگہبان، المقیت توانائی بخشنے والا، الحسیب سب کے لیے کافی، الجلیل بزرگی والا، الکریم بہت کرم کرنے والا، الرقیب نگہبانی کرنے والا، المجید دعا قبول کرنے والا، الواسع گنجائش والا، الحکیم ہر چیز کو پورے طور پر جاننے اور ٹھیک طریقے پر نوازنے والا، الودود بڑا محبت کرنے والا، المجید بہت بزرگ، بس چلیے بہت اچھا، چلیے بہت اچھا، وہ نکال دیجیے وہ شہر سے وہ جتنا جو بھی کرنا ہے. فارغ صاحب جائیے جائیے بلا جائیے نا اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. رکیے نا 10 بجے پروگرام ختم ہوتا ہے. ماشاء اللہ بعد نماز مغرب سے ہی آپ حضرات بچوں کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرما رہے ہیں. وقت کی قلت بھی ہے اور بہت سارے بچوں کو مجبوراً اور بچوں کو بیٹھا دیا گیا ہے. چونکہ اصل تقریب حفظ قرآن ہے. وہ بچے خوش نصیب 14 بچے جو حفظ مکمل کیے ہیں اس سال، ان کا آخری سبق ہونا ہے ہمارے علماء کرام کے درمیان انشاءاللہ العزیز. استاد الاساتذہ حضرت مولانا نور الرحمان صاحب استاد مدرسہ قرآن المسلمین بھی تشریف لا چکے ہیں جو اس مجلس کی صدارت الحمدللہ فرما رہے ہیں. اور ہمارے مقرر بیباک فاضل نوجوان حضرت مولانا قاضی رضوان احمد صاحب مظاہری دعوت برکاتہ العالیہ قاضی رتھا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. فاضل باکمال مقرر شعبہ بیان حضرت مولانا مفتی اللہ صاحب قاسمی استاد مدرسہ قرآن المسلمین وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور خطیب بیباک اور مقرر کے سرکار حضرت مولانا صاحب اللہ صاحب مدنی دعوت برکاتہ العالیہ مدرسہ فضل الرحمان بھی تشریف لا چکے ہیں. ان اساتذہ کرام اور علماء کرام اور ہمارے ذمہ داران جناب ظفیر حسن صاحب، جناب خورشید قاضی، عارف حسین کیفی وکیل صاحب اور اسی طرح کے ہمارے جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں اور آج مشورہ کا بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان تمام کی موجودگی میں یہ بچے اپنا آخری سبق آپ کے سامنے پڑھیں گے اور ان علماء کرام سے سنت لیں گے. اس سے پہلے اس پروگرام میں اس سے پہلے کہ یہ آپ کے سامنے روح پرور منظر پیش کیا جائے، میں شاعر اسلام جو ہمارے علاقے کے لیے نہیں ہیں جناب جاوید اختر صاحب مددپوری، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس مناسبت سے اپنی آواز میں، اپنی مترنم آواز میں نعت نبی یا نظم گنگنائیں. بعد میں آپ کو ٹائم دیں گے لیکن مفتی سے مجلس کو کھڑی جوڑ لیجیے. لگ کا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بڑھا دو. مدرسہ باب العلوم بھنی پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے. بہت شکر گزار حضرت مولانا مفتی ریاست حسین صاحب کا ذریعے ہونے پہ میری حاضری ہوئی. آئیے ایک معاملہ ایک شعر مدرسہ باب العلوم حضرت مولانا مفتی ریاست حسین صاحب ماشاء اللہ بہت خوش مزاج اور فعال ہے. اللہ کے لوگوں کو بہتر کرا ہوا آپ حضرات کو غریب پاپا یا صلی اللہ محمد نبی امین وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. بطور پاک ہو رہا ہے ارشاد کہ مدرسہ سبحان اللہ کے فضاد یہ اقرار ہے. انشاءاللہ یہاں سے دور کے رہے اور یہ فضاد کا آغاز ہو گیا حضرت مولانا مفتی قاضی مصباح محمد صاحب, حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب اور حضرت مولانا طالب سیف اللہ صاحب تمام اکالی لوگوں کو تشریف فرما چکے ہیں. انشاءاللہ دوسری کے بعد اسٹیج پہ آئیں گے. آپ حضرات بہت بنا رہے ہیں بطور پاس وغیرہ فرمائے کہ مدرسہ آپ کا احسان ہے. مدرسہ آپ کا احسان ہے. تیار ہے بولنا سننے کے لیے ماشاء اللہ. آئیے بیان کرنے کے حوالے سے فرمائیں کہ
سبحان اللہ ایک ہے صاحب کی جانب سے 1000 روپے کا انعام دیا گیا. شکریہ. اب بلا تاخیر جو انسان جن سے قرآن کی تکمیل کیے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ تمام بچے اسٹیج پر رہا ہے. حافظ مصعب ندیم ابن سلام اللہ سلطان. وہ والا لسٹ ادھر اندر ہے نیچے نیچے. انسان سالانہ امتحان کے اندر جو بچے اچھی کارکردگی پیش کیے ہیں پوزیشن حاصل کیے ہیں وہ تمام بچے تیار ہو جائیں. میں ایک کے بعد دیگر نام لے رہا ہوں. سبھی بچے اسٹیج پر آ جائیں. پہلی پوزیشن محمد علی خان کی محمد بلدہ. دوسری پوزیشن محمد آصف. تیسری پوزیشن محمد فریاد. پہلی پوزیشن عبداللہ. دوسری پوزیشن محمد صفی اللہ. تیسری پوزیشن محمد انس وسیع. ناظرہ خصوصی. پہلی پوزیشن محمد ذیشان. دوسری پوزیشن محمد اشاق اللہ. تیسری پوزیشن محمد جاوید عثمان. رک جائے. پہلی پوزیشن عائشہ پروین. دوسری پوزیشن معصومہ پروین. تیسری پوزیشن مسرت جہاں اعدادیہ. پہلی پوزیشن ناصرین پروین. بچیاں اپنی جگہ پر ہیں. دوسری پوزیشن صابرین پروین. تیسری پوزیشن عبدالحمید. طفلات چہاروں. پہلی پوزیشن اربینہ فیضان. دوسری پوزیشن سائرہ فاطمہ. تیسری پوزیشن عائشہ فاطمہ. طفلات زور. پہلی پوزیشن سائمہ فیضان. دوسری پوزیشن سمیہ حسین. تیسری پوزیشن صابرین پروین. طفلات دو. پہلی پوزیشن جاسمین جوہی. تیسری پوزیشن داویہ کریم. تیسری پوزیشن عالمیہ پروین. طفلات اول. پہلی پوزیشن شائستہ پروین. دوسری پوزیشن سائمہ پروین بنت محمد سلیم. تیسری پوزیشن محمد اسرار الحق روضۃ الاطفال. پہلی پوزیشن محمد ریحان ابن رحمت حسین. دوسری پوزیشن طاہرہ. تیسری پوزیشن محمد دانش. گزارش کریں گے جناب ذکیر حسن صاحب جناب سے تشریف لائے. اسی طرح ہمارے سیکرٹری صاحب جناب محمد شفیع صاحب. اسی طرح جناب عابد حسین بجوری صاحب. آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لائے. آپ کے باتیں گزارے بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے.
बहुत प्रदर्शन से ये लाने बच्चे को बोला मुकम्मल होगा उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर एक जो बयान का प्रोग्राम होगा जनाब जफर हसन साहब और जनाब हाफिज मुजाहिद अब्दुल साहब जनाब हाफिज सुबैर साहब जिलेटी क्योंकि मुस्लिम वालों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत है इसीलिए अभी उनको चल रहा है इंशाअल्लाह बाद में उनकी लाइन में लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो कोशिश करें आ रहा है पुराना शाकिर हसन साहब है पुराना अब्दुल रशीद साहब आप भी इस दिन पर तशरीफ ले आ रहे हैं इधर आ जाइए इधर इधर आ जाइए दूसरी लाइन लगा लीजिए ऐलान कीजिए फटाफट ऐलान कीजिए हिफ्ज अली में पहली पोजीशन लाने वाला तालिब इल्म मोहम्मद अरफान इब्न मोहम्मद मुर्तजा ये अपना इनाम कहाँ है कौन है का मेडल दीजिए ना हम गुजारिश करेंगे मौलाना शाकिर हसन साहब से कि आप तशरीफ लाए और अपने हाथ से इस बच्चे को इनाम अता फरमाएं। दूसरी पोजीशन मोहम्मद आसिफ इसको इस कर दीजिए आप इधर आ जाइए बच्चे को पहना ही दीजिए ना ये सबको पहना ही दीजिए सिर्फ किताब देना होगा दूसरी पोजीशन किसकी है नाम बताइए बताएं पीछे खड़ा है मोहम्मद आसिफ ये लीजिए सबको पहना दीजिए दूसरी पोजीशन मोहम्मद आसिफ गुजारिश करेंगे हाफिज अब्दुल जलील साहब से आप तशरीफ लाए और अपने हाथ से इनाम से नवाजें जिन बच्चों को इनामात मिल गया है उनको से चले जाए तीसरी पोजीशन मोहम्मद फरियाज गुजारिश करेंगे जनाब सेक्रेटरी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने हाथ से मुझे को इनाम दें आसिफ इसको दे दो मैट बोला बैटरी चार्ज खत्म हो गया एक ही आदमी दे दिया 4-5 दिन का लेंगे हिफ्ज बा पहली पोजीशन अब्दुल्ला सेक्रेटरी साहब से आप अपना नाम लें दूसरी पोजीशन सफीकुल्ला तीसरी पोजीशन मोहम्मद अनस इब्न वसीम सेक्रेटरी साहब से आप अपना इनाम लें नाजरा खुसूसी पहली पोजीशन मोहम्मद जीशान मोहम्मद जीशान दूसरी पोजीशन मोहम्मद एहतशाम तीसरी पोजीशन मोहम्मद जावेद इकबाल जिन बच्चियों का नाम लिया जा रहा है वो स्टेज के नीचे आ जाए अलीशा परवीन अरबिया ओवर पहली पोजीशन मासूमा परवीन मुसर्रत जहां हाँ इसी पर हम गुजारिश करेंगे आगे चले जाइए जनाब आरिफ हुसैन कभी वकील साहब से इन बच्चियों को आप अपने हाथ से इनाम से नवाजें अलीशा परवीन मासूमा परवीन मुसर्रत जहां आप लोग यहाँ स्टेज की यहाँ पे सामने ला रहे यहाँ यही से आप दे दीजिए लेकर के उधर हो जाएंगे वो पहन लेंगे अपने दे दीजिए हाँ मासूमा परवीन मुसर्रत जहां एदादिया नासरीन परवीन साबरीन परवीन और अब्दुल हमीद
तिफलात चाहरुल अलबीना फैजान, शायरा फातिमा, आफिया फातिमा, जल्दी आइए आप लोग। तिफलात सोम, सायमा फैजान, सनिया हुसैन, साबिर परवीन। हम गुजारिश करेंगे मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब से कि आप तशरीफ लाएं और बच्चों को अपने हाथ से नाम दिलाया जाए। सायमा फैजान, सायमा फैजान, सनिया हुसैन, साबिर परवीन, जल्दी लाइन में मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब को दीजिए। गुजारिश करेंगे जनाब जबीर हसन साहब से कि आप भी तशरीफ लाएं और अपने हाथ से बच्चों को इनाम दिलाएं। हाथ में ले लो। जासमीन जूही, राबिया कलीम, अलविया परवीन, जल्दी आओ। सब पर नाम लिखा हुआ देखो। तुम्हारा है ये, सब एक साथ आ गए। हाँ जरूर। सनिया हुसैन, सनिया हुसैन, साबिर परवीन, ये इसको दे दीजिए। इसका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? सायमा परवीन, क्या देखिए पहले तो देखिए मैं। हाँ, सायमा फैजान, सनिया हुसैन, दूसरी पोजीशन, पीछे साबिर परवीन, साबिर, सनिया हुसैन लिया। हमारा पीछे जाइए। मोहम्मद साकिर साहब, आप भी आगे तशरीफ ले आना। नाम भी भूल गए हैं। क्या तुमको देना है बाबू? कौन सी बच्ची का नंबर? जासमीन जूही, ये तो है जू, ये पहली पोजीशन। जासमीन जूही पहली पोजीशन, राबिया कलीम दूसरी पोजीशन, अलविया परवीन तीसरी पोजीशन, शाइस्ता परवीन, सायमा परवीन, आइए। शाइस्ता परवीन नहीं है ये बच्चियाँ। नहीं वैसे नहीं है। आइए। अलविया परवीन दे लिए हाथ में पहन लेगी। हो गया। एक बार सारी बच्चियाँ यहाँ खड़ी हो जाए, एक बार सारी बच्चियाँ यहाँ आगे खड़ी हो जाए। वो क्या नाथ पढ़वाना नहीं, क्या? वो बच्चे को बुला करके बैठाएंगे ना, इसको हटाइए। हटाइए इसको। मोती साहब इसको हटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उधर घूम उधर। इंसान मदरसा मामूली कपड़िया के अंदर 14 बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, जिनमें से एक ऐसा बच्चा है जो एक नशिश में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने का फरीज़ा अंजाम दिया। मैं तमाम हुफ़ाज़े किराम का नाम लूंगा, वो तमाम हुफ़ाज़े किराम स्टेज पर आ जाए। हाफिज मुसम नदीम इब्न सनाउल्लाह सूरगांव, हाफिज इरशाद आलम इब्न अब्दुल कयूम कमलपुर, हाफिज मोहम्मद रेहान इब्न मोहम्मद मुर्तज़ा रगेपुरा, हाफिज मोहम्मद नौशाद आलम इब्न जुनैद आलम तलवाही, हाफिज मोहम्मद फैजान इब्न फकीह मोहम्मद बुलरोलिया, हाफिज मोहम्मद सकीबुल्लाह इब्न गुलाम नबी तिलिया कोबर, हाफिज मोहम्मद आसिफ इब्न निजामुद्दीन राजनगर, हाफिज मोहम्मद समीरुद्दीन इब्न इफ्तिखार अंसारी दरभंगा, हाफिज मोहम्मद रसूल इब्न मोहम्मद अली मंसूरी जोधपुर, हाफिज अब्दुल वासी इब्न मोहम्मद असगरानी बलियाही, हाफिज सैफ आलम इब्न मोहम्मद मुमताज दरभंगा, हाफिज मोहम्मद आतिश इब्न आजम दोस्तपुर, हाफिज मोहम्मद यूसुफ इब्न मोहम्मद अली, हाफिज मोहम्मद शहर को लगा दीजिए, शहर को लगा दीजिए। हाँ, जब तक शायर को बुला दीजिए 5-7 मिनट के लिए। कौन बच्चा? अच्छा हाँ तो बुला दीजिए। अरशद चक्की
खाली चुपचाप से रहो, तुम लोग शुरू में चलो, शुरू में देखो रे, यहीं पे रखी, यहीं पे रखी। ऊपर आओ, ऊपर आओ। घुमा दो, घुमा। अभी तो बीच पकड़ रहे रे। यहाँ पर जल्दी 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 जल्दी, इसको खोलिए जल्दी से, देखिए इसमें धागा लगा है। हजरत प्रवेश करने के लिए इसी मदरसे का एक तालिब इल्म जिसका नाम नानी इसमें मोहम्मद अरशद है, वो आया और अपनी नज़्म पेश करे। एक में इसको उतार दो। हाँ ये मैं एक में बता देता हूँ, देखो सवाल तो अपने से बांधना है। देखो एक मैं बता देता हूँ, इसको यहाँ से इतना मोड़ लो, ठीक है, और इसको ऐसे लो यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिया, और उसके बाद इसको ऐसे मोड़ना है, ये उल्टा। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरदार की सीरत गुज़ार को सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इस पे ध्यान रख। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे मोहम्मद अरशद सल्लल्लाहु, जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है आपके सामने।
قرآن کی عظمت اور فضیلت پر نظم پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. اب میں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن شاعر جناب جاوید اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. اس شعر کے ساتھ کہ روح کا سانس چھڑ جاتی ہے, دل کی رجت میں گنگناتی ہے. روح کا سانس چھڑ جاتی ہے, دل کی رجت میں گنگناتی ہے. صرف لہجہ ہی نہیں ترنم خیز, ان کی خاموشی بھی دل لبھاتی ہے. ایسا وہ کام کر رہے ہیں اسی لیے بولا ہے بیچ میں. دوسرے کو بلانے کا تو وقت زیادہ ہوگا. وہ آ جائیں گے تو پھر وہ عمل شروع ہو جائے گا. اپنے والدین کے اور مدرسے کی جو موسیقہ سبحان اللہ
नहीं शुक्रिया जैसा लो मैं पकड़ो ये भी मैं पकड़ो माशाअल्लाह बहुत खूब ये जनाब जावेद अख्तर साहब जो बहुत ही उम्दा लफ्ज़ में आप के सामने नातिया कलाम पेश करवा रहे थे। अब ऐसी घड़ी ऐसा लम्हा और ऐसा मंजर सामने आने वाला है जिसके सभी लोग बेताब और बेकरार रहा करते हैं। यूं समझिए कि ये जन्नत के एक नौजवानों की जमात है और सब है और दूल्हे हैं जिसको देखने के लिए अतराफ से और अदनाफ से सारे हज़रात यहाँ जमा हुए हैं। अब वो मंजर और वो घड़ी आ गई तो अब बिला ताखीर तमहीद के इन हुफ़ाज़े किराम का आखिरी सबक पढ़ाने के लिए जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रूहुल्लाह साहब गाज़ी मददुल आली उस्ताद मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन भगवान से अदरन व इख्तिरामन दरखास्त और गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला इनका आखिरी सबक पढ़ाए और इनकी हौसला अफजाई फरमाए। माइक बीच में दे दीजिए, इनको दीजिए बीच में। ये भी ले लो ये जी हजरत ये लीजिए। मुफ्ती साहब आप ये तुम मैं के लिए ये मुसब ये भी दो इसके बाद यही सब रखा है। इरशाद टाइम लगेगा नहीं हो गया
सामने से वीडियो भी तस्वीर की फोटो भी ले लीजिए मुफ्ती साहब सब लोगों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين آمين کلام پاک کو ہٹا دو خالی صاحب اٹھائیے سب سے ایک بچہ ملے گا اچھا سارے حضرات کو دے دیے نا وہ ان سے لے لیں گے دے دیجیے ہر بچے کا ایک ایک پکڑیے نا لیجیے لیجیے لے کے جائیے نا ادھر اب حافظ حسین ندیم جناب خورشید صاحب سے اپنا انعام حاصل کرے سیکورٹی صاحب کے ہاتھوں سے محمد رسول اپنا انعام حاصل کرے میں بڑھایا انتہائی خوشی کو سمجھتا ہے کہ آپ حضرات کے لیے اور روح منظر دیکھا ہے کہ بچوں نے اپنا آخری سبق پڑھا اور اس طرح اس کو قرآن کو مکمل کیا تم جاؤ اور کچھ سیون کے انعام کو بنیادی انعام ہے اصل انعام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں بچوں کا ہے لیکن مختصر سے انعام جو ہدیہ ہے انعام کے لیے ہدیہ ہے جناب ڈاکٹر رحمان صاحب کی طرف سے ان بچوں کے لیے رومال اور قرآن کا ہدیہ ہے اور اسی طرح جناب خوشی صاحب کی طرف سے ایک جو کپڑے تمام بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے ہے اسی طرح سے بیگ اور اسی طرح سے ایک کتاب ان بچوں کے لیے مدرسے کی طرف سے ہے جو ابھی اپنے اکادرین اور اپنے ذمہ داروں سے انسان کا یہ بچہ حاصل کر رہے ہیں ایک ایک سے ایک اپنا انعام حاصل کر رہے ہیں لو اپنے سے لا آئیے ان بچوں کو کھڑا کر دیے اور ایک ساتھ دے دینا
दे दीजिए। आप एक ही आदमी दे दीजिए ना, कहाँ सबको उठाइएगा। कह रहे कि आदमी दे दे, लो पकड़ो, दे दीजिए, पकड़िए, पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, दे दिए कारी साहब, सबको दे दिए, जिसको नहीं कुछ को, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पकड़ो पकड़ो, लाइए मौलाना, लाइन से खड़े हो जाओ। तुम रुको ना रे, तुम रुकेगा, लाइए वो दीजिए हमको। ये नहीं है, ये है। इसको नहीं मिला, 1 किलो 1 किलो दो, एक दीजिए, हाँ लो, जो ले लिया बैठ जाओ, जो ले लिया तुमको मिला, सबको मिलेगा, जिसको मिल के बैठ जाओ। हो गया। कौन बचा है और कोई है? सारे बच्चे हो गए। ये शील्ड है। वकील बाबू की तरफ से हाँ, जनाब सेक्रेटरी साहब, मोहतमिम साहब, खजांची साहब, साथ साथ सारे असातिज़ा, बोल दीजिए। कपड़ा है। नाम पुकार के दीजिए। सेक्रेटरी साहब का नाम पुकारिए। मदरसे के बहुत बड़े बाहर और जहाँ जहाँ पर असेंबली जवाब जहाँ दूसरी अनाज की तरफ से तमाम असातिज़ा पढ़ना और जिम्मेदारी के लिए उन्होंने हदिया पेश किया है, हदिया दिया है, तो वो के लिए उन्होंने कटवा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारिश करते हैं और साकिब साहब से कि आप अपने हाथ से सिगरेट साहब को हदिया अदा करें। ये मुफ्ती साहब ये लगा ली। और दूसरा इसी तरह से सिक्योरिटी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप मौलाना साकिब साहब दीजिए। इसी तरह आरिफ हुसैन कबीर साहब असातिज़ा कभी एक दूसरे को दे लीजिए। हाँ, इसमें अब ये असातिज़ा नहीं। अच्छा अच्छा, आइए। मोहतरम साहब को मदरसा के सबसे बड़े माली हमारे खुर्शीद अहमद साहब की वजह से एक कपड़े का हदिया पेश किया जा रहा है। कारी जुनेद साहब, जनाब बाबू जुनेद साहब, उस्ताद मदरसा बाबू काजी रिजवान साहब से गुजारिश करेंगे कि आप उनको हदिया पेश करें। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप भी काजी जियाला साहब हमारे उस्ताद को आप हदिया पेश करें। इसी तरह साबिर उस्ताद जनाब काजी जुनेद साहब नाज़िम व मोहतमिम सौतुल कलाम अकेडमी रेखा से हम गुजारिश करेंगे कि आप भी मौलाना अखलाक साहब को उनकी तरफ से हदिया पेश करें। आइए कारी इधर और कौन बच गए? हाफिज अकील, जनाब हाफिज अकील साहब इधर है, इधर हाफिज अकील साहब आइए। हाफिज अकील साहब, मुफ्ती साजिद आरिफ हुसैन साहब, आप हाफिज अकील साहब को हदिया पेश करें। इसी तरह से मौलाना मुफ्ती साजिद साहब कहाँ हैं? ये मुफ्ती साजिद साहब, मुफ्ती साजिद साहब, मौलाना मुफ्ती नसीर साहब से गुजारिश करेंगे कि आप मुफ्ती साहब को हदिया हमारे मुफ्ती साजिद साहब मास्टर अजहर, मास्टर अजहर साहब, हाफिज अकील साहब, मास्टर अजहर साहब को आप इनाम पेश करेंगे।
1 मिनट। और साथ साथ मौजिन साहब को भी 1000 रुपये। मोहसिन साहब के लिए 1000 रुपये। और मोहसिन साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये का उन्होंने हदिया पेश किया है। हम गुजारिश करेंगे तारिक जुनैद साहब से कि आप मोहसिन साहब के लिए हदिया पेश करें। दो इसको तुम ही रखो, ले रे वो सब इसी में रख ले, दे अपना दीजिए, कोई किसी के हाथ से दे दीजिए। इसी में रख ले, झोला काम आएगा तुमको। हम गुजारिश करेंगे अपने सेक्रेटरी साहब से कि आप अपने तमाम असातिज़ा का हाथ पहनाकर उनकी हौसला अफजाई करवाएं। सेक्रेटरी साहब को दीजिए, सबको एक एक हाथ बना देंगे, तमाम असातिज़ा करवाएं। हाँ जी, आ जाइए। हटो, नहीं ठीक है, आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, सट के बैठ जाइए, लाइन से बढ़िए, सट के बैठिए और 2 लाइन बना लीजिए, 2 लाइन। असातिज़ा किराम पीछे खड़े हो जाइए। और हर दीजिए, ये लीजिए। नहीं सुनिए, एक और हाँ नैयर हुसैन साहब की तरफ से। हाँ, जनाब नैयर हुसैन साहब दोस्तों, उनका बच्चा आतिफ हुसैन ये हाफिज हुआ है, उन्होंने खुशी में दोनों बच्चे हिफ्ज़ के उस्ताद जनाब मौलाना अखलाक साहब और मौलाना तारिक जुनैद साहब की खिदमत में कुछ हदिया, कपड़े और चप्पल अतर और टोपी वगैरह उन्होंने हदिया दिया है। अल्लाह ताला उनके इस दिल को कबूल फरमाए और उनके नाम में तरक्की नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी का है 24 तरक्की नसीब फरमाए। तू आना रे। हमें मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज में तशरीफ लाएं। मौलाना अखलाक साहब को और तारिक जुनैद साहब को जो है हदिया पेश किया है, अल्लाह कबूल करे। दीजिए ना साबित लाइए मौलाना। मौलाना निजामुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप हदिया, चूंकि आप उनके मोहल्ले का बच्चा है, मौलाना अखलाक साहब और तारिक जुनैद साहब दीजिए ना, लाओ ना। तारिक जुनैद साहब को आप अपने से दे दीजिए। इधर आ जाइए। ठीक है, अच्छा ये लीजिए, इसको रख लीजिए और असातिज़ा से खड़े हो जाइए, असातिज़ा से पीछे खड़े हो जाइए। इसके बाद साहब अबू इसको देना है, क्या बोलते हैं, अखबार वाले को, उसके लिए ले लीजिए। आप असातिज़ा से खड़े हो जाएंगे पीछे। हाँ खड़े हो जाए, इसको बैठा हुआ मुआज़ा साहब, वो बाद में जल्दी कर लीजिए। नहीं हो ठीक गया, है देख लीजिए एक बार। रे तू आना रे, नहीं दीजिए, आ जाएगा अखबार के लिए। चलिए आप लोग एक एक करके निकलिए, हुआ एक एक करके निकलिए। मुझसे कहाँ गया, मुझसे तू रह जाओगे, तू सब निकलिए। माशाल्लाह। हाँ ले लिया, तो ले लिया एक साथ, बैठ करके ही लिया गया है। अरे बैठ के ही लिया गया है, खड़े होने की जरूरत नहीं है, खड़े होकर घबरा जाएगा। चलो ले लो जल्दी चलो। ये समीर इसका साथ दे देगा। मुफ्ती साहब वो मुसब का बाकी रह गया, वो हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे जीवन में है सब। हो गया आप लोग बैठे। हाँ, जो हमारे असातिज़ा जिम्मेदार हैं वो तशरीफ लाए सामने, वो अखबार के लिए वो देना है। तुम बैठो। बच्चे सब उतर जाइए, आप खड़े हो जाइए। बच्चों आपको हम पहना देते इंटरव्यू नहीं करिए।
चलिए हो गया, चलिए ले लिया एक एक करके लिए क्यों बैठे रहे। जैसा कि मौलाना अखलाक साहब ने आप सबों को गुज़ार किया कि इसी साल इन बच्चों में से एक बच्चा अजीज़ मुसलम नदी जो इन्हें विकास के भाई भी है, उन्होंने लोगों के साथ जो मुकम्मल किया है, लेकिन अनायत और फजल नाम लिखा हुआ चेंज कर लिया ना। हाँ हाँ कि अजीज़ी मुसलम नदी में इसी साल अभी दौर उन्होंने नहीं किया है, अभी 2 महीना पहले उनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के दिए हुए खुसूसी ज़हन और दिमाग से अल्लाह तबारक तआला ने वो सलाहियत इनाता फरमाई है कि बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो अभी परसों 8 तारीख को हम लोगों ने उस बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम एक बैठक में कुरान सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा तैयार हुए, हम लोग भी तैयार हुए और परसों 8 बजे सुबह 6:30 बजे उन्होंने कुरान शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उस छोटे से 12 साल के नन्हे मुंडे बच्चे ने जो इसी साल हिफ्ज़ किया है और इसी साल 6:30 बजे से लगातार, जिसमें खाना इस्तिंजा वगैरह वजू और थोड़ी से आराम का वक्त दिया गया, बकिया 12:30 बजे रात में जाके उस बच्चे ने पूरा कुरान मुकम्मल सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कारकर्दगी पर और इस हौसला मंदी पर इस छोटे से बच्चे को मदरसे की तरफ से एक छोटा सा इनाम देने जा रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे जनाब खुर्शीद अहमद साहब से, जनाब जफीर हसन साहब से और अपने सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमान साहब, उस्ताद असातिज़ा मदरसा फलाह मुस्लिमीन साहब से, हाजी रिजवान साहब, मुफ्ती रुल्ला साहब, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब और सैयदी साहब, जनाब आरिफ हुसैन साहब, आप सबके सामने तशरीफ ले आए और अपने हाथ से उस बच्चे को ये इनाम मेमोंडो की शक्ल में है वो पकड़ के उनको हदिया कर दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। उनके वालिद साहब भी यहीं मौजूद है, हम गुजारिश करेंगे जनाब इस्माइल साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आइए खुशी का तशरीफ ले आइए जी। अगर इजाजत हो तो मैं खुद अपनी तरफ से कुछ एकदम दे सकते हैं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। इसको रखिए, आप इसको पकड़ना है या नहीं, हाथ लगा लीजिए। आइए सलाम साहब, ये इनके वालिद साहब हैं। हमारा बाबू ये लो बाबू इसको दुर्बन साहब कहाँ ये बहुत बड़ी बात है वालिदैन के लिए भी, सहारत की बात है, असातिज़ा के लिए भी, तमाम इलाके के लिए, पूरे खानदान के लिए भी। अल्लाह ताला ने इस छोटे बच्चे को इस सलाहियत का फरमाई कि एक बैठक में कुरान शुरू अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सुना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 2 मिनट कुछ ठीक है। मुफ्ती साहब को दीजिए ना, मुफ्ती रुल्ला साहब को, मुफ्ती रुल्ला साहब को दीजिए ना। हाँ काजी रिजवान साहब करेंगे ना, बुलाइए लीजिए गला फंस गला कुर्सी मंगवा लीजिए। हाँ ए कुर्सी ले गया या नहीं तो चंद मिनट के लिए शाह साहब कहाँ गए, चंद मिनट के लिए हिफ्ज़ कुरान पर करवा लीजिए, चंद मिनट के लिए। हाँ आपकी तरबियत में कुरान से पारसी पैदा करने के लिए लकड़ी वाला कुर्सी जावेद अख्तर साहब को दावती स्टेज देता हूँ कि आए और हमारी तबीयत में जुमाला पैदा करवाए। चंद साहब की जरूरत
कुर्सी के लिए बोले जी माशाअल्लाह पूरे पेड़ सा नमाज पढ़ा इसलिए गुजारे हैं आवाज में नमाज पढ़ने की देर है ये नबी के तकबीर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी व आलिहि वसल्लम तस्वीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मौका दूसरी उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत को पार्टी लिबास वाला सब कुछ जी बताएं ये भी जनाब जावेद अख्तर साहब जो बहुत ही उम्दा लगे यहाँ वक्ताओं के सामने अपनी नज़्म पेश फरमा रहे थे। अब बिना ताख़ीर के चूंकि हमारी तहरीक के अंदर बहुत सारे मुबल्लिगीन की जमात है जिन तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगेगा, इसलिए वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए हम अपने असलाफ और अकाबिर की बातों नसीहत से अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की जसारत करते हैं।
اس لیے میں بنا تاخیر کے جناب قاضی محمد عرفان صاحب نقوی کو بڑی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے واحدانہ نصیحتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے کہ نبی تیرا نبیون فضل سلطانی کے گنبد پر نبی تیرا نبیون فضل سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہم لوگ کی قسمتیں خراب جلسے ہی کے اسٹینڈ پر سارا اسٹینڈ گڑبڑ ملا. اس کے علاوہ جہاں جائیے وہ دیکھیے اسٹینڈرڈ بہت گڑبڑ ہے, نہیں چلے گا. کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم علماء کرام, دانشوران اعظام, بزرگوں اور دوستوں, دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں, آج کا یہ جلسہ مدرسہ باب العلوم کے بینر تلے اور قرآن کی نسبت پر منعقد ہوا ہے. یقیناً یہاں دو چیزیں ایک جگہ شامل ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مدرسے کے صحن میں آ کر مدرسے کے پورے سال کی کارگزاری کا ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور دوسری طرف قرآن جو اللہ کا کلام ہے, نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت اور قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, اس قرآن کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بزرگوں, دوستوں, آتے وقت ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی کہ بھلے کی سرزمین پر جا کر یہ بیان کروں گا اور وہ بیان کروں گا, لیکن ابھی گزشتہ چند منٹوں میں ذہن کی ساری باتیں تقریباً ختم ہو گئی. یہاں جو منظر اور یہاں جو تجربات ہوئے, یقیناً وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کو خوب نوازا ہے اور خوب اچھی طرح سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کے ہر طرح کے لوگوں کو وہ ذوق دیا ہے اور وہ عقل سلیم دیا ہے کہ اپنے نونہالوں کو اور اپنی آبادی کے اداروں کو اور اپنی آبادی میں ادارے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کیسے سراہا جائے, کیسے اکرام کیا جائے اور کیسے اس کی تعظیم کی جائے. یقیناً گزشتہ 15-20 دنوں سے ہم لوگ پورے علاقے میں کہیں دن میں کہیں رات میں جا رہے ہیں, جانے کا اتفاق ہو رہا ہے, اور یہ وقت چونکہ سال کے آخر کا ہے, ہر مدرسے کا ذمہ دار وہ یہی چاہتا ہے کہ پورے سال کی کارگزاری اور پورے سال کے نتیجے کو ہم قوم کے سامنے پیش کریں. لیکن آج کا نظارہ یقیناً ہم کو حوصلہ دیتا ہے کہ آج بھی قوم و ملت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے قوم کے علماء اور اپنے قوم کے معلم اور اپنے برادری کے مدرسین کا بہترین اعزاز کرنا جانتی ہے. یقیناً ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام بزرگوں کو اور ہمارے دانشوروں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. بزرگوں دوستوں, اس تمہید کے بعد چونکہ وقت 11 اور 11:30 بج رہے ہیں اور ایک لمبی فہرست علماء کرام کی ہے, آج کا یہ جلسہ دعائیہ تقریب کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے کہ لچھے دار تقریر ہو. ہم لوگ جو مختلف آبادیوں سے, اداروں سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں, اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جناب حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب نے اور جناب شکیل صاحب ماموں ہمارے, ان حضرات نے پورے سال میں کیا ہے, آپ لوگوں نے تعاون کیا, دامے دل میں سکھ نے
ہر اعتبار سے آپ نے مدرسے کا خیال رکھا، اور جب نتیجے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اپنے پرد و جوار کے علماء کو بلا کر ان سے تائیدات حاصل کریں، ان کے تاثرات کو سنیں۔ یقیناً آج کا جلسہ دعاؤں کا جلسہ ہے، اور آج کا جلسہ تاثرات کو پیش کرنے کا جلسہ ہے۔ یہ تقریر کا جلسہ نہیں ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر ہوگی، اس لیے ذہن و دماغ کو فارغ کر کے بیٹھیے اور مختصر وقت کے لیے بیٹھیے، اور یہ دل میں ارادہ کر کے بیٹھیے کہ جو بھی باتیں تاثرات کے طور ہی پہ صحیح آئیں گی انشاءاللہ اس کو ہم عملی زندگی میں اس کو لائیں گے اور اپنی عملی زندگی کو سنواریں گے۔ بزرگوں، اس تمہید کے بعد مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ قرآن مقدس جس کے پڑھنے کا اور جس کو حفظ کرنے کا اور جس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا شرف ابھی آپ کے اسٹیج پر چند نونہالوں نے، معصوموں نے حاصل کیا ہے، یہ وہی قرآن مقدس ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صحیفے، توریت، زبور، انجیل کی شکل میں اپنی ہدایات اور اپنے فرمان اور اپنے پیغامات کو بھیجتے رہے نبیوں کے ذریعے سے۔ سب سے اخیر میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن مجید نازل ہوا۔ ہم کو اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک کوئی اور کتاب، کوئی اور ہدایت، کوئی اور احکام، کوئی اللہ کا اور کلام آنے والا نہیں ہے۔ یہیں سے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ کی اس دھرتی پر آسمان کے نیچے بہت ساری قومیں پیدا ہوئی اور بہت ساری امتیں آئی اور چلی گئی، اور ہر امتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کرانے کے لیے صحیفوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں ہدایات نازل فرمائی۔ لیکن جو شرف اور جو عظمت قرآن مقدس کو حاصل ہوا وہ دیگر دوسری سماوی کتابوں کو حاصل نہ ہوا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، دوسرا وقت وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا، اور زبور بھی اس دھرتی پر آیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام صحیفے لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام صحیفے لے کر آئے۔ یہ وہ کتابیں تھی، یہ وہ اوراق تھے، یہ وہ تحریرات تھی، یہ اللہ کے احکامات تھے، اللہ کے پیغامات تھے، اللہ کی ہدایتیں تھی، اور اللہ تک پہنچنے کا زینہ تھا اور طریقہ تھا۔ یہ ساری چیزیں تھی۔ ایک اللہ کی دھرتی پر آیا ہوا سب سے آخری قرآن اور آخری کتاب قرآن مقدس ہے، جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اللہ کی ہدایتیں بھی ہے، اللہ کے فرمان بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا جلال و جلال بھی ہے، اللہ کی عزتیں بھی ہے، اللہ کے صفات بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی صفت قرار دیا ہے۔ یہ کتاب کلام اللہ ہے۔ یہ شرط اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ جس طرح اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات موجود ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کے تمام صفات بھی موجود ہے۔ وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی اللہ کی صفت رحمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہے اور یہ شرط دیا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، اللہ کی صفت رحمان ہمیشہ ہے، اللہ کی صفت رحیم ہمیشہ ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کی صفت کلام اللہ بھی ہمیشہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اس کو ہم نے اور آپ نے کتاب سمجھ لیا، ہم نے اور آپ نے آج کی دنیا کے لوگوں نے اس کو نسخہ سمجھ لیا، اس کو کاپوں میں سجانے کا ایک چھوٹا سا لٹریچر سمجھ لیا۔ نہیں میرے بزرگوں، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام، آپ سمجھ لیے، آپ سوچئے، آپ اپنے آپ کو جھجھوڑیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے،
قرآن کا علم دیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج آپ اس روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ حالات آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ طرح طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اللہ پاک نے جو ہمیں نسخہ دیا ہے اور جو عزتیں قرآن کی شکل ہے، اللہ پاک آج بھی اس قرآن کی حفاظت اور اس قرآن کے پڑھنے اور اس قرآن کے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاؤں کا ایک جمن میاں کا لڑکا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اور سوسائٹی کے اعتبار سے اسے کوئی کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور ہوٹلوں پہ جاتے ہیں تو کوئی اس کے لیے جگہ خالی نہیں کرتا، لیکن اس کا ایک بچہ اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے، قرآن سے متعلق ہو جاتا ہے، اللہ کی صفت سے متعلق ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو پھر پوری قوم کے لوگ ایک وقت آتا ہے کہ اپنا مسلح کا امام اس جمن میاں کے بیٹے کو بنا لیتا ہے۔ یہ ہے مرتبہ، یہ ہے مقام دنیا کی اعتبار سے، اور اللہ جو آخرت میں مرتبہ دے، جو عظمت دیں گے اور جو ان کے والدین کے سروں پر تاج پہنائیں گے اور خود حافظ قرآن اور حامل قرآن کی عزت افزائی ہوگی، وہ الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو کوئی بھی جس آبادی کا آدمی ہو، جہاں کہیں رہتا ہو، اگر وہ قرآن سے جڑا اور قرآن جیسی کتاب اگر کسی ادارے میں پڑھائی جا رہی ہو، اس ادارے سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک اس آبادی کو چمکاتا ہے، اس آبادی کو بڑھاتا ہے، اس آبادی کو دمکاتا ہے، اس آبادی کو روشن کر دیتا ہے، اور وہ آبادی قرب و جدار کی تمام چھوٹی بڑی آبادیوں کے لیے چراغ کا کام کیا کرتا ہے۔ میں ایسے موقع سے کہا کرتا ہوں کہ آبادیوں کی شناخت وہاں کی سڑکیں نہیں ہوا کرتی، آبادیوں کی شناخت وہاں کی مالداری نہیں ہوا کرتی، آبادیوں کی شناخت وہاں کے محلات نہیں ہوا کرتے۔ اے لوگوں یاد رکھو، آبادیوں کی شناخت وہاں کے ادارے ہوا کرتے، دینی ادارے ہو چاہے بنیادی ادارے ہو۔ جس آبادی کے لوگوں نے اپنی ذاتی کمائی کا اکثر حصہ اپنی آبادی کے اداروں پر خرچ کیا ہو اور اداروں کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اپنا اصل سرمایہ قربان کر دیا ہو، خدا پاک کی قسم اس آبادی کو اللہ چمکا دیتا ہے، اس آبادی کے نام کو اللہ روشن کر دیتا ہے، اس آبادی کو اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ اپنے قرب و جوار کی آبادیوں کا اس آبادی کو اللہ امام بنا دیا ہے۔ اس لیے بننے والوں آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو باب العلوم جیسا ادارہ آپ کے سامنے آپ کے بیچ میں موجود ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے دینی خدمات انجام دے رہا۔ اس موقع سے مجھے پہلے لے دیجیے جو 4-5 منٹ کی اور میری گفتگو ہوگی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات کے 11 بج چکے ہیں اور رات کے 11 بجے میں کوئی لمبی بات ہونی بہت مشکل ہے۔ اس وقت جبکہ میرے پیچھے ہمارے اکابرین اور اساتین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ باتیں ختم ہو تو پھر ان کا نمبر آئے، میں یہاں سے دوسرا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم یا آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ہم یا آپ یا یہاں پر جتنے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے گارجین ہیں، ہم کوئی بڑا کام کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ یہ وہ کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذمہ داری دی اور نبی کے بعد صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابر علماء، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 50-100 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تسبیح کے دانوں کی مانند جو کوئی بھی آیا اس راستے میں ایک دانے کا اضافہ کرتا چلا گیا، ایک دانے کا اضافہ کرتا چلا گیا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو اور امام مالک رحمہ اللہ اجمعین ہو۔ یہ وہ حضرات ہیں جب بھی ان کو موقع ملا، جہاں بھی موقع ملا، ایک دانے کا اضافہ کرتے چلے گئے اور سلسلۃ الصحب کو آگے بڑھاتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا ممتاز علی صاحب المظاہری، ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا مولوی ناظم صاحب، حضرت مولانا کیا نام تھا
वसी अहमद सिद्दीकी साहब, हजरत मौलाना काजी हबीबुल्लाह साहब, इनको जब अल्लाह ताला ने जो मौका दिया, जो वक्त दिया, जो फुर्सत दिया, इन लोगों ने अपना भी घर बनाया, अपने बच्चों को भी बनाया, लेकिन साथ साथ अपने कौम और मिल्लत की बका, उसके ईमान और यकीन की बका का जो सिलसिला पीछे से आ रहा था, जिसके जो अमीन थे बड़ी अमानत के साथ और दयानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाते गए, और हम जैसे गुनाहगारों के हवाले करके ये कहते हुए चले गए कि मेरे बेटों और मेरे आने वाली नस्लों, इस कारवान को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये सिलसिला जिस दिन रुक जाएगा उस दिन आने वाली नस्लें, उसके बाद के आने वाली नस्लों के ईमान का कोई हश्र नहीं रहेगा, कोई एतबार नहीं रहेगा, उसके अकीदे का कोई एतबार नहीं रहेगा। मेरे बुजुर्गों, ये कोई नया काम नहीं है, जो सिलसिला आ रहा है उसमें एक बाप का इजाफा कर रहे हैं, कली का इजाफा कर रहे हैं, और एक दाने का इजाफा हम लोग करते चले आ रहे हैं। इस मौके से हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और आखिर में इल्तिजा करेंगे, आजिज़ाना मोहब्बताना अंदाज में आपसे दरख्वास्त करेंगे, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने इदारों से मुंसलिक रहिए, इदारों की हिफाजत करना सीखिए, इदारों के पीछे लगाना सीखिए, इदारों को बढ़ाना सीखिए, और इदारों की तमाम छोटी बड़ी जरूरियात के तकब्बुल के लिए आप अपने हत्तर मकदूर सही और कोशिश कीजिए। आप इख्तिलाफ में न करिए कि फला का बेटा आगे क्यों बढ़ रहा है, फला का बेटा मुहतमिम क्यों है, फला का बेटा सिगरेटी क्यों है, क्योंकि ये मसला खेत का नहीं है, ये मसला खलियान का नहीं है, ये मसला आपकी जायदाद और आपकी आबादी के और दिगर मसाइल की तरह नहीं है, ये मसला हमारे आने वाली नस्लों के ईमान का है, हमारे आने वाली बेटियों के ईमान का है, उसके अकीदे का है। अगर आबादी में हमारा ये दीनी इदारा रहा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी 8 साल और 10 साल की हमारी बेटियां मुर्तद नहीं होगी और इब्तिदा के राह पर नहीं जाएगी। हमारा 10 साल और 15 साल का नौजवान, मेरा बेटा और मेरा भाई इंशाअल्लाह बेराहमी का शिकार नहीं होगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर और अपने जमीन की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, इलाकाई की बुनियाद पर, गांव की बुनियाद पर और फला चीज की बुनियाद पर अगर हमने मदरसे को इख्तिलाफ का जरिया बना दिया और इस वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई इदारा अल्लाह न करे अगर बंद हो जाता है, याद रखिए अल्लाह की धरती पर उससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं आज। बस मेरे बुजुर्गों, ये 2 बातें और 2 पैगाम देने की मैंने कोशिश की है। एक ये कि अल्लाह पाक ने जो कलामुल्लाह हमको दिया है, यकीनन ये बहुत बड़े इज्जत और शर्फ की बात है और बहुत बड़े एजाज की बात है कि अल्लाह पाक ने अपनी सिफत खास को हमारे और आपके हवाले कर दिया है और आसान बना दिया है। जो कोई भी चाहता है उसको पढ़ लेता है, उसको याद कर लेता है। बस मेरे भाई उसकी हिफाजत करो और उसको अपने सीने में महफूज करो। और दूसरा बड़ा पैगाम कि ये इदारा और इस तरह के जितने छोटे बड़े दीनी या असली इदारे हैं, आप उन इदारों की हिफाजत करना सीखिए और छोटे बड़े इख्तिलाफात को भूल जाइए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी की बुनियाद पर हमारा ईमान बचेगा, हमारा अकीदा बचेगा, हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अरसे तक आप इन 2 बातों को याद रखेंगे। अल्लाह पाक हमको और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह साढ़े 11 हो चुका था, लंबी गुफ्तगू मुनासिब नहीं। अच्छा मैं लेके चला जा रहा हूँ भाई, ऐलान कीजिए ना मोदी साहब का, कोई साहब कर दीजिए। हेलो 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 आज के बाद
محترم مولانا مفتی روزہ صاحب دعوت سنن دیتے ہیں حضرت کو آئے اپنے بیان سے ہم سب کے سامنے اپنی بات کو رکھے ہیں. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ رب العزت بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب قرآن کریم کی اس نسبت کا ترجمہ ہے اور آپ نے وہ روح پر وہ منظر دیکھا جس سے یقیناً آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہوگی اور آپ کا دل مسرور ہوا ہوگا. قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے چنیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. جو ابھی 14 بچے آپ کے سامنے تکمیل حفظ قرآن کریم میں شریک رہے، اگر یہ کہیں تو موازنہ نہیں ہوگا کہ اس میں ان کی محنت یا ان کے والدین کی محنت یا ان کے اساتذہ کی محنت کا بہت بڑا دخل ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بچوں کو قرآن کریم کے لیے منتخب کیا اور اس کی توفیق بخشی تو ان بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر قرآن کریم کے لیے محنت کی اور اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے انہیں نوازا، لیکن وہ قرآن کریم کے حافظ نہیں بن سکے. ایک مشہور نام آتا ہے امام المحدثین فی العصر الاخر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حافظہ عطا فرمایا تھا اور علوم کے وہ دریا نہیں سمندر تھے. دارالعلوم کا پورا خانہ ہونے کا یہ زبانی یاد تھا. ایک کتاب ایک مرتبہ سرسری طور پر اگر وہ پڑھ لیتے تو 40 سال تک تدریس وہ اداروں کو یاد رہتی. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، حدیث کی جو امہات الکتب ہیں یہ تو زبانی یاد تھی ہی، ان کے شروحات بھی ان کو ازبر تھے. لیکن قرآن کریم کا وہ حفظ چاہ کر بھی نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ بتانا تھا کہ حفظ قرآن کریم یہ در حقیقت ہمارا فضل ہے، کسی کی ذہانت کا یہ کرشمہ نہیں ہے. جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گا اور جس کو نہیں چاہیں گے اس کو نہیں ملے گا. اس لیے آج جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ بچے انتہائی قابل احترام ہیں، لائق سب احترام ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں یہ بچے غریب ہوں، کمزور ہوں، ان کے والدین غریب ہوں، ان کے مکانات اچھے نہیں ہوں، لیکن حفظ قرآن کریم کی بنیاد پر ان بچوں کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. اس لیے سماج اور معاشرے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی قدردانی کرے، ان کے آگے کی تعلیم کی فکر کرے اور اس سلسلے میں آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کریں. اگر یہ بچے غریب ہیں اور ان کے پڑھنے کا آگے کا سلسلہ جاری شاید نہیں آ پا رہا ہے تو سماج کے جو سماج کا
جو مالدار طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا حوصلہ بڑھائیں، ان کے اخراجات کو پورا کریں اور اس طرح ان بچوں کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری گزارش جو اس وقت انتہائی احتساب کے ساتھ ہمیں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ بچے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف انہیں بچوں کی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی جو حفاظت اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ لگائی، قرآن کریم کی حفاظت کا فریضہ وہ ادا کرے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، فلاں ہے، یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کو ادا کرے گا، اس کی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بندہ حافظ قرآن نہیں ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت بھلا کیسے کرے گا؟ رب الجلال کی طرف سے قرآن کریم کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی در حقیقت حفاظت قرآن کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کا ایک سب سے بڑا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانے کا جیسا تقاضا اللہ رب العزت کا ہے، جو سکھلایا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسا ایمان قرآن کریم پر ہمارا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات پر ایسا ایمان ہو کہ اگر ایک طرف قرآن کریم کی صداقت ہو اور دوسری طرف دنیا جہاں کے تجربات ہو، ساری دنیا کا سارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے مگر جو قرآن کریم نے کہا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حرف شکایت، حرف غلط رکھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کا دوسرا بڑا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش قرآن کریم کی ایک مقدار ہم طے کریں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کا ایک حق ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم پر ایمان والا کتنا عمل کرتا ہے؟ روزانہ جب وہ رات میں سوئے تو کم سے کم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ وہ قرآن کریم پر کتنا عمل کر رہا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یہ سب اختصار کے ساتھ وہ حقوق ہیں جو قرآن کریم سے متعلق ہے، اور ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے ان حقوق کو وہ ادا کرے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کا یہ حق پہچانا اور یہ ادا کیا، قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کے معنی اور اس کے مفاہیم میں غور کرنا اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب الجلال کے دربار میں محافظین قرآن میں ہمارا بھی انشاءاللہ شمار ہوگا۔ آج کی جب یہ مجلس قرآن کریم کے نام پر سجائی گئی ہے تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان والا اس موقع سے قرآن کریم کے اس پیغام کو اور اس کے اس حقوق کو یاد کرے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ وقت چونکہ کم ہے اور آپ حضرات کی جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے، اس لیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری بنا پروگرام کی ترتیب غلط اور سجدہ شروع کرنا چاہیے اور اس تقریب کو رکھنا چاہیے۔ اس بات جب تو جائے مدینہ نگر، لکھ جانا تو اس دل کا حال و خبر۔ اس بات جب تو جائے مدینہ نگر، لکھ جانا تو اس دل کا حال و خبر۔ کہ نہ جانا تو آقا کی آتش میں تر، کہ نہ جانا تو آقا کی
रहा है गुलाम अस्सलाम 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 जब के पहुंचे अर्श सुल्तानी दी जब के पहुंचे अर्श सुल्तानी दी होके मसरूर बोला ये अर्श बनी आपका आना ही है ये आने मुबीन सारे हूरों मलक गए मदाम सलाम 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 सलाम। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है जनाब हाफिज कारी मोहम्मद आकिल साहब जो अभी कलाम आप के सामने पेश कर रहे थे। अब मैं बिना तासीर व तब्दील के ऐसे मुकाबले सोना बना जिनके बयान व खिताबत में ऐसी जागरानी है जिनकी सिफत न सिर्फ के आकर जिला मधुबनी के अंदर बल्कि पूरे बिहार के अंदर और बिहार से भी आगे बढ़े तो दूसरे सूबे के अंदर भी हजरत वाला का चर्चा होता है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब रहमानी है। मैं हजरत वाला को बड़े एहतराम के साथ दावत खिताब देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने नज़ीराना कलिमात से सामईन के दिलों को मुस्तफीद करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون معزز علماء کرام ذمہ-داران حضرات اساتذہ کرام وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ حضرات بھی شاید نہ گئے ہیں ہماری ماں اور بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں وہ بھی شاید چلی گئی ہو اور سب تو ہے لیکن آپ حضرات سامنے نہیں ہیں تو کیسے سمجھنا کم سے کم اسٹیج پہ آپ حضرات کو تشریف لانا چاہیے یا سامنے آنا چاہیے میں تمام حضرات کو روز گزار کرنا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لوگ بنگال میں آ کے بیٹھے ماشاءاللہ بہت ہی کارآمد باتیں آ رہی ہیں جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ میرے بھائیوں جس وقت سے میں حاضر ہوا ہوں میں چند بچے اور بچیوں کی نعت تقریر عربی حمد اور ان کی رنگ برنگ کی گفتگو کی طرف دھیان رکھے ہوا تھا، بڑا دل خوش ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک منظر آیا، 14 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور پھر ایک منظر اور بھی آیا کہ ان میں سے ایک خوش نصیب بچے نے ایک نشست میں مکمل قرآن پاک سنایا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں تجربے کی بات زیادہ کرتا ہوں، سمجھا؟ حیدرآباد میں جاتا ہوں تو
टोली चौकी में हमारी एक दावत होती है अल्ताफ भाई के, वहां जब जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा तोता पाले हुए हैं। हम सबके मुरब्बी यहाँ मौजूद है हज़रत मौलाना मौलवी रहमान साहब दावत बरकत हो, तो उसको 3 बात सिखाए हुए हैं। अब बड़े अच्छे अंदाज में वो बोलता है। वो कहता है तोता अस्सलाम अलैकुम, हैदराबादी अंदाज में, समझा। तीसरी बात बोलता है माशा अल्लाह, दूसरी बात, और तीसरी बात बोलता है तशरीफ लाइए। तो पहली दफा जब मैं गया राजा बाबू, वकील साहब चले गए, आदिब बाबू चले गए, खुर्शीद बाबू चले गए, अच्छा हाँ। तो पहली मर्तबा जब गया तो ये बड़ा अजीब अंदाज में सड़ा, उसके बाद माशाअल्लाह, और फिर तशरीफ लाइए। हम लोगों के इलाके में अच्छे अच्छे आदमी नहीं कह पाते हैं, अशरफुल मखलूकात में से बहुत नहीं कह पाते हैं तशरीफ लाइए, और वो तोता कहता है तशरीफ लाए। जब हम अंदर गए, मोहतरम साहब सुन रहे कि नहीं, एहसास कराम भी तवज्जो है, जब हम अंदर गए तो अल्ताफ भाई ने कहा कि हजरत तोता की गुफ्तगू कैसी लगी। उसने सलाम किया और माशा अल्लाह कहा और तशरीफ लाने कहा। आपने ऐसा कभी सुना था? मैंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। और सही में हजरत ऐसा तो बहुत कम सुनने को मिलता है ना। तो कहा कि फिर वही कहने लगे, इनको ऐसे सिखाया, ऐसे सिखाया, ऐसे सिखाया, घर के जो लोग हैं इनकी खिदमत करते हैं, वक्त पर उसको सबक याद दिलाते हैं, इस तरीके से वो भूलता नहीं है। तो मुझे बात अभी अभी याद आ गई कि इतने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने और 14 हाफिजों ने और एक बच्चे की एक नशिश की कुरान करीम की तकमील में ऐसा मंजर तो आपने बहुत कम देखा होगा। जैसे हैदराबाद में तोता की गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू मैंने कभी नहीं सुनी थी, समझा। मोहतरम साहब जानते हैं टोली चौकी में वहां हमारी दावत होती है। तो मैंने कहा कि तोता ने जो 3 बातें कही, वाकई तोता की जुबान से जिंदगी में ऐसी बातें सुनने का मौका कम मिलता। दोहरा दूं जरा, हज़रत मौलाना शाकिर हसन साहब इस इदारे के लिए तबरुक है, तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत मोहतरम साहब भी तोता क्या कहता? अस्सलाम अलैकुम, एक जुमला, दूसरा जुमला माशा अल्लाह, और तीसरा जुमला तशरीफ लाइए। कौन बोलता है? तोता बोलता है। तो मैंने कहा अल्ताफ भाई, ये तोता का कमाल नहीं है, बल्कि घर के एक एक फर्द का कमाल है जिसने तोता को इस लायक बना दिया। मैंने जो ये मंजर देखा, इन बच्चे और बच्चियों की जुबान से बेहतरीन कलिमात सुने। 14 हाफिजों का आखिरी दर्स हमारे गिरामी कदर हजरत मुफ्ती रुहुल्लाह साहब अल कासमी दावत बरकत ने दिया। एक बच्चा खुश नसीब ने उसमें से पूरा कुरान सुना दिया। ये दरअसल उन बच्चों का कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ के एहसासदा, यहाँ के तजर्बाकार मुरब्बी, यहाँ के महमुरीन, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ तक के उन तमाम माँ और बहनों का कमाल है जो मोहब्बत के साथ इन एहसासदा को तोबा की तरबियत के लिए खाना तक भेजती हैं। असल कमाल तो उनका है ना, ये कमाल उन पर पहुंचता। इसलिए मेरे भाइयों, इन कमाल में आप में से एक एक फर्द का हिस्सा है कि आपने ऐसे तोते को जो किस किस लिहाज से आया था, जिसकी जुबान दुरुस्त नहीं थी, जिसका हुरूफ सही नहीं था, आपने ऐसी मेहनत की, नूरानी कायदे के तख्ती से लेकर के और आखिर कुरान के वन्नास तक आपने ऐसी मेहनत की कि एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया। ये तो आपका कमाल और आपकी मेहनत की करिश्मा साजी है जिसने तोते को इतना बाकमाल बना दिया। क्या हजरत?
तो मेरे भाइयों, मैं इसके लिए इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारान हजरत मोहतमिम साहब और तमाम इसाज़ा की इन मेहनतों को सलाम करता हूं और मुबारकबादी देता हूं कि हैदराबाद के अल्ताफ साहब ने तोते को 3 जुमला सिखलाया तो क्या सिखलाया। असल कमाल तो यह है कि दारुल उलूम के बच्चे की जुबान को दुरुस्त करके 14 हाफिज कुरान अपने पूरे निसाब की मेहनत का फल अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल उलूम ने आपके सामने पेश किया है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक तआला कौम के लिए इस फल को हमेशा के लिए कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ये बस्ती बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। शायद आवाज औरतों तक पहुंचने की हो या कोई जगह हो तो उन तक पहुंच जाए। बहुत जो रूहानी असल मंजर था वो जब तक बाकी रहता है तो मजमा टूटता नहीं है, उसको बचा करके रखना चाहिए। उस नूरानी मंजर के जाने से बहुत सारी नूरानियत चली गई, उसको बचा के रखना चाहिए। हम लोगों का तजर्बा यह है कि मधेपुर में 33 बच्चे की दस्तार बंदी हुई, हम लोगों ने आखिर में प्रोग्राम रखा, माशाअल्लाह आखिर तक मजमा ताजा बन रहा। इसलिए तजर्बे के एतबार से प्रोग्राम में इस चीज का लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने इस बस्ती को बहुत खुशहाल बनाया है, इल्मी एतबार से भी और माली एतबार से भी बहुत खुशहाल बनाया है। और आपकी खुशफहमी के लिए और हमारी बेजा तारीफ के लिए नहीं, बल्कि हम जिस माहौल में रहते हैं कह सकते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मिनी दुबई से कम नहीं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात कह करके मैं आपको खुश करना चाहता हूं। असल जिम्मेदारी की बात इससे आगे बताना चाहता हूं। असल जिम्मेदारी की बात यह है, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया, बड़े बड़े अंबिया को खिताब करके, अपने बड़े बड़े बंदों को खिताब करके कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि मैं तमाम नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजूंगा और मैं तुम लोगों को पूरी सलाहियत दे करके भेजा हूं, पूरी सलाहियत और पूरी ताकत और कुव्वत दे करके भेजा हूं। जिस जमाने में वो नबी आ जाए उस नबी की मदद भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है, उनके दीन को फैलाना भी है, उनकी इज्जत भी करनी है। वो तवज्जुह हो, वो तवक्कुर हो, मुकम्मल उनकी कदर करनी है। पहले ही अल्लाह तबारक ताला ने माहौल बना दिया, वसाइल पैदा फरमा दिए, असबाब बना दिए, सारे जराए अल्लाह ने अता फरमा दिए। समझा? मैं ये समझ रहा हूं और कुरान पाक की तफसीर की रोशनी में मैं ये कहने की जुर्रत कर रहा हूं, अल्लाह तबारक तआला ने इस बस्ती को माली एतबार से, असली उलूम के एतबार से, बुलंद ख्याल के एतबार से, ऊंची सोच के एतबार से और माले दौलत की हेरोफेर के एतबार से बहुत पहले तैयार कर दिया था। ये सारी चीजें तुमको इसलिए नवाज रहा हूं कि बहुत जल्द तुम्हारी आबादी में मैं कुरान पाक का एक मरकज कायम करूंगा। और लोगों, जब वो मरकज कायम हो जाए तो पहले से मैंने तुमको जो तैयार किया है, अपनी सारी नेमतों को, सारी ताकत को और सारी दौलत को अगर तुमने उस पर निछावर कर दिया तो तुम्हारी दौलत की बका की हम गारंटी लेते हैं जी। एक तो करेला और उस पर से नीम चढ़ा, एक तो कुछ बचे हुए लोग हैं और उस पर से चाय वाले का डांस देख लीजिए। अच्छी बात है, कितनी मुश्किल से लोग इतना बैठे तो मजमा उस तरह से है नहीं कि मैं पूरे तौर से आपको समझाता इस आयत की रोशनी में, कहीं ऐसा ना हो। अल्लाह तबारक तआला ने हमको जो नवाजा है वो इसलिए नवाजा होगा कि जो माल दे रहे हैं, जो दौलत दे रहे हैं, जो कुव्वत दे रहे हैं, जो ताकत दे रहे हैं, जो शोहरत दे रहे हैं, जो काबिलियत दे रहे हैं, अगर तुम्हारी आबादी में हमारी किताब का मरकज कायम हो जाए, इन सारी चीजों को हमारी किताब की मोहब्बत में तुम कुर्बान करोगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों,
2-3 मिनट में अपने गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूं। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी, ऐ ईमान वालों सब्र करो व साबिरो, और जिस खैर की तौफीक अल्लाह तुमको दे उस खैर के ऊपर जमे रहो, व राबितू, और होशियार रहो, चौकन्ना रहो, और अपने सरहद की भरपूर हिफाजत करो। समझ गए? इस आयत के मुझे यहां पढ़ने का क्या मकसद है उलमा जानते हैं। सरहद की हिफाजत, सरहद किसको कहते हैं? मुल्क के बॉर्डर को। किसको कहते हैं? मुल्क का जो बॉर्डर है और वहां पे दुश्मन बिल्कुल मुस्तैद और तैयार है कि जरा सा ये गाफिल हो और इसके मुल्क की निशानी को मिटा करके हम अपने में शामिल कर लें। और उस बॉर्डर की हिफाजत के लिए, उस सरहद की हिफाजत के लिए अगर कोई एक दिन, एक रात, एक रिवायत में है एक लम्हा, बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत सहल इब्न साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत फरमाई है। खुलासा रिवायतों का यह है कि एक लम्हा मुल्क की हिफाजत के लिए, सरहद की निशानी की हिफाजत के लिए अगर कोई मुस्तैद रहता है, अल्लाह तबारक तआला 1 महीना रोजा रखने और 1 साल मकबूल नफिल इबादत का सवाब अता फरमाता। किसको? किसको? सरहद की हिफाजत करने वाले को। कि कौन सा सरहद के दुश्मन तैयार है कि जरा ये गाफिल हो और इसकी निशानी को मिटा करके अपने मुल्क में मिला ले, ऐसा हुक्म हमारा। हजरत जरा सा डिस्टर्ब मत कीजिए। जरा सा ये गाफिल हो और इसके वतन की निशानी को मिटा करके हम अपने में शामिल कर लें, और उसके लिए अगर मुस्तैद है अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाता। तदब्बुर कुरान की रोशनी में बहुत फैला करके लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बेशुमार उलमा के उस्ताद हजरत मौलाना मकरूर रहमान साहब जैसी जाने शख्सियत यहाँ है, इसलिए कहने की हिम्मत हो रही है। ऐ लोगों, हालात ये आ गए हैं कि जिस तरह मुल्क का बॉर्डर निशानी है वतन के लिए, उसी तरीके से है लोगों, ये टोपी इस्लाम के सरहद की निशानी, ये दाढ़ी इस्लाम के सरहद की निशानी, ये कुर्ता और पायजामा इस्लाम की सरहद की निशानी। क्या हालात ऐसे नहीं आ गए कि दुश्मन चाहते हैं कि इस निशानी को मिटा करके अपनी मुशरिकाना तहसीन में मिलाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? आज ऐसे माहौल में अगर ये छोटे बच्चे अगर इस टोपी की हिफाजत करता है, अगर दाढ़ी की हिफाजत करता है, अगर कुर्ता पायजामा की हिफाजत करता है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मजलिसों से मंसूब इस अमाने की हिफाजत करता है, तो लोगों आप बताओ सरहद की हिफाजत की तरह है कि नहीं? पूछो उलमा से। मेरे भाइयों, इस्लाम की ये शिआर है, इस्लाम की निशानी है, और इस निशानी की हिफाजत के लिए अगर दारुल उलूम और यहाँ के इसामा रात और दिन को एक कर रहे हैं, तो है लोगों, सरहद के मुजाहिदीन के लिए जो सवाब का ऐलान किया गया है और उस अजर का ऐलान किया गया है, ये अजर इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? इसलिए आप याद रखिए कि बॉर्डर पर जिस तरह फौज अपने वतन की हिफाजत के लिए मुस्तहिद है और अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है, उसी तरीके से मदरसा दारुल उलूम के अहाते में एक एक बच्चा, एक एक असातिज़ा, एक एक उमरान, एक एक जिम्मेदारान इस्लामी सरहद और बॉर्डर और इसकी निशानी की हिफाजत में सब लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हैं कि नहीं? और इस पुराने पाक से क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 2 बातें और सुनना चाहते हो तो सुना है जी। क्या मिल जाएगा? ये मौलवी साहब क्या कर लेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं, कल की बात है, यानी बहुत माजी करीब में ये बात मुझे गुजरी है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है
वहां एक बहुत बड़ा गुलकार गुजरा है, जमशेद, जुनैद जमशेद, जुनैद जमशेद है ना। मैं समझ के कहा हूं पड़ोसी मुल्क, नहीं तो मीडिया वाले काट के कहेंगे पाकिस्तान पे तकरीर कर रहे हैं, पूछते हैं नहीं, मुकर ये सब सोच के करता है। तो वो लाहौर के बस स्टैंड पर वो बैग लेके बैठे हुए थे, एक शख्स आया और उसने कहा, मौलवी साहब, हाफिज साहब, मौलवी साहब कहां जाइएगा? इतना कहना था कि जुनैद जमशेद फूट फूट करके रोने लगा, ज़ारे बताओ रोने लगा। उसकी लंबी गाड़ी थी माशाअल्लाह, वो गाड़ी ले गई रोते रोते। उस शख्स ने भी जब देखा उनका आंसू तो उनकी आंख भी डबडबा गई। कहा, हुजूर मैंने क्या कह दिया आपको? मैंने तो मौलवी साहब कहा था, और तो कुछ कहा है जी? हमारा आदमी कहते हैं मौलवी साहब आ रहा है, नहीं, हमारा कहना कैसा होता है? तहकीर के एतबार से नीचा दिखाने के लिए मौलवी साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, ये तुम्हारी बदनसीबी है लोगों। जब वो रोना बंद किए तो कहा, हुजूर मैंने तो कोई गाली नहीं दिया आपको, क्यों रोए? कहा कि देखो बात ऐसी थी, अल्लाह ने मुझे ऐसी आवाज दी थी कि मैं जब एक गाना गाता था तो मेरे कदमों में पैसों का ढेर लग जाता था। और ये हम लोगों का देखा हुआ है, ढेर लग जाता था। और एक दफा ऐसा हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरो है इस स्टेज से, उसका नाम क्या है, जहां पे वो गाया वहां पर जब मैं गाया तो उससे 7 गुना ज्यादा हमारे लिए पैसों की बारिश हुई। लेकिन मैं था असल सुकून की तलाश में, सुकून की तलाश में। इतनी सारी दौलत और महल के बावजूद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं जब सुकून की तलाश में निकला और उलमा के सामने और हाफिजों के सामने और मदरसों की चौपाई पर जब मैं बैठा, वहां मुझे सुकून मिलने लगा। तो उसके बाद मेरे पास तो मौका नहीं था कि मैं हाफिज साहब बनूं और मौलवी साहब बनूं, लेकिन मैंने सिर्फ हाफिज जी और मौलवी साहब की शक्ल बनाना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? शक्ल बनाना शुरू कर दिया। और उस शक्ल बनाने के नतीजे में, इस दाढ़ी के नतीजे में, इस कुर्ता पाजामा के नतीजे में मुझे ऐसा सुकून अता फरमाया, ऐसा इत्मीनान अता फरमाया, ऐसी आफियत की जिंदगी। आफियत किसको कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मौलिद से फरमाया, आफियत वाली जिंदगी की दुआ करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्व वल आफिया, आफियत वाली जिंदगी। ऐसी आफियत मिलती है कि मैं बता नहीं सकता, दुनिया की किसी चीज मुझे सुकून नहीं जो हाफिज साहब और मौलवी साहब की शक्ल अख्तियार करने में मुझे वो याद आ गया कि जब उनकी शक्ल अख्तियार करने में ऐसी आफियत, ऐसी इज्जत और ऐसा सुकून है, अगर मैं मौलवी साहब बन जाता तो कितना सुकून मुझे मिलता। मैं इसलिए रोने लगा। बात समझ में आई? तो मेरे भाइयों, आप इस मौलवी साहब को आप इस अंदाज में मत लीजिए, इस अंदाज में उनको बेकार मत कीजिए, बल्कि ये कहिए कि ये तो हमारे इस्लामी निशानी के मुहाफिज आ रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो इस्लाम की निशानी को मिटाकर इस वक्त के दुश्मनाने दीन अपनी मुशरिकाना तहजीब में मिला देंगे और हम इस निशानी को आगे वाली नस्ल हमारी तरस करके रह जाएगी। रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? कुरान पाक का ये मतलब नहीं है कि कुरान पाक की दौलत अगर आपको आ जाएगी और हाफिज साहब बन जाएंगे तो आप क्या खाइएगा, क्या कमाइएगा, क्या तरक्की कर लीजिएगा। गुज़िश्ता जमाने की मिसाल अगर दे तो आपको बहुत दूर की मिसाल लगेगी, और आज की अगर ताजा मिसाल अगर दे तो आपको बात समझ में आएगी। आप दुनिया के हालात से बहुत आगाह हैं। इस वक्त दुनिया का एक उभरता हुआ मुल्क तुर्की है। 100 साल तक उस पर पाबंदी नहीं रही और आखिर पूरे तौर से अभी वो सब सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसके बावजूद उसका जो रईस है, उसका जो सरदार है,
उसका जो चौधरी है वो हाफिज कुरान है। कौन? देखिए कहे ना सब लोग वाकिफ। आज गांव के चौधरी साहब, गांव के शेख साहब हाफिज अपने बच्चों को बनाना पसंद नहीं करवा। अगर रईसों के अंदर अगर कुरान जाएगा तो कुरान और सर चढ़कर बोलेगा। आप कुरान के लिए गरीबों को खास कर रखते हैं, आप उन तबके में तो इस तालीम को जरा जाने दीजिए। तो ये बुजुर्गान ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और बहुत इब्तिदा से अपनी जिंदगी शुरू की और उसके तकाज़े पर अमल करता रहा, उसके हुकूक को अदा करता रहा, उसकी तिलावत का पाबंद, यहां तक के कब्रिस्तान में बैठ करके उनकी तिलावत को भी आपने सुना होगा और बड़ी जबरदस्त तिलावत उनकी होती है। अल्लाह तबारक ताला ने जब उस आदमी का चौधरी और सेठ और सबसे बड़ा आदमी जो कुरान का हाफिज लेके तैयार हुआ और वो प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म और सदारत की कुर्सी तक जब वो पहुंचे हैं, तो आज मैं कुरान का नजारा आपको बताना चाहता हूं। दुनिया के चंद मुल्कों में तुर्की वो मुल्क है कि जहां के बाशिंदे पर 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है। देख लीजिएगा आप न्यूज देख कर। और इतना ही नहीं है लोगों, उस मुल्क के अंदर 7 साल को अगर कोई पहुंच जाता है तो $300 उसको अपनी जरूरियात के लिए और घरेलू जरूरियात के लिए अलग, बच्चों की तालीम के लिए अलग, उस बुढ़वा पेंशन जिसको यहाँ 1100 रुपया देते हैं, वो हाफिज कुरान $300 जो 24,000 से भी ज्यादा होता है। अश्मील बाबू एक बुढ़वा के बुढ़वा पेंशन देता। बरकत देखो कुरान पाक की। और इतना ही नहीं, जिसको उसने वृद्धा पेंशन जारी कर दिया $300 यानी 24,000 से भी ज्यादा, उसके लिए हुकूमत की तरफ से हज का इनाम दिया जाता है। हज का इनाम। और जिस मुल्क के अंदर आप अपने डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं, इंजीनियरों की तारीफ कर रहे हैं, अगर उनके हालात अगर बताएंगे तो शायद नहीं हो कि उसके ऊपर कर्ज नहीं आओ। तो इसलिए कुरान पाक अगर गले से लगाएंगे, जिस मेयार के आदमी हाफिज कुरान बनेंगे और कुरान को संभालेंगे, अल्लाह तबारक ताला उस मेयार का फैज पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। जितने बड़े लोगों में दीन की तालीम जाएगी, उतना बड़ा काम अल्लाह ताला उससे लेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमारा पैगाम यह है कि ये मदरसे के बच्चे और एहसानदा, ये जिस तरह फौज सरहद पर मुल्क की हिफाजत करती है, उसी तरीके से भी इस्लामी निशानी की हिफाजत कर रहे हैं। इनकी मुकम्मल कदर होनी चाहिए। और मेरे भाई, ये जो हाफिज साहब है, मौलवी साहब आ रहे हैं, इस मौलवी साहब को उस तरह से समझिए कि इस मौलवी साहब की शक्ल और नकल उतारने में अल्लाह ने ऐसी आफियत और सुकून की जिंदगी दी है कि इस शक्ल उतारने की बरकत से अल्लाह ताला ने जुनैद जमशेद को शक्ल इख्तियार करने की बरकत से जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो चले जाए, इसलिए कि शहादत का दर्जा उनको अता हो गया था, है कि नहीं? तो मेरे भाई, ये दुनिया के अंदर भी उसका इनाम है, आखिरत के अंदर तो जो फजाइल हैं उलमा बताते ही रहते हैं। मैं आपको दुनियावी एतबार से समझाने के लिए आया था। मजमा का तकाजा यह है कि इससे आगे की गुफ्तगू न की जाए। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कटे अब इस प्रोग्राम के आखिरी खिताब के लिए हम सब के बख्शियों मुरब्बी उस्तादुल अफाज़िला जनाब हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, उस्ताद मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन से बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला अपने नसीहाना के लिबास से हम सामने की दीवार को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم. مدرسہ باب العلوم کے حضرات اساتذہ، منتظمین اور اراکین، گاؤں اور باہر سے آئے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے برادران اسلام اور طلبہ عزیز اور اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، ہم اپنے لیے مولانا ریاست حسین کی دعوت اس مجلس بابرکت میں شرکت کی باعث سعادت سمجھتے ہوئے شریک ہونے کی پوری کوشش کی اور اللہ نے شریک کیا، شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ہم سبوں کی شرکت کو قبول اور منظور فرمائے۔ بلا شک قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ جنہوں نے محنت کی اور یہ طلبہ 14 کی تعداد میں تیار کر کے حفاظ قرآن کریم کی شکل میں دیا آپ کی آبادی کو اور سماج کے لوگوں کو۔ منتظمین کی مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ کے زیر انتظام ان طلبہ نے اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اللہ پوری زندگی حفاظت کی توفیق دیتا رہے۔ باتیں ہو گئی ہیں تقریباً اور وقت بھی آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ آخری ہے اور انتظار اس بات کا ہے آپ کو اور ہم کو بھی کہ دعا جلد ہو جائے۔ دعا سے پہلے چند بات، پھر دعا انشاءاللہ بہت جلد۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت جو ہو سکتی ہے ایمان کے بعد وہ قرآن کریم کی دولت۔ قرآن کریم جو اللہ کا مقدس کلام اور کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کا کچھ بھی حصہ کسی کو مل جائے زندگی بھر کے لیے، یا پورا حصہ مل جائے، یا اس قرآن کریم کی خدمت کا کچھ حصہ ملے یا پورا حصہ ملے، وہ انسان بڑا خوش بخت ہے، اللہ کی سرزمین پر بڑا قیمتی انسان ہے۔ اللہ کا یہ کلام ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے سنا ہے مولانا کی زبان سے یہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، دین علوم کا پڑھنا پڑھانا، احادیث کریمہ کا پڑھنا پڑھانا، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بھی زبردست نعمت ہے انسان کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک جتنے بیٹھے اسٹیج پر، اسٹیج کے باہر، سامنے کرسیوں پر، سب کو اس بات کا یقین ہے، جس میں شک نہیں ہے کہ مرنا تو ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نہیں مریں گے، مرنا ہے۔ لیکن وہ بڑا خوشبخت انسان ہے جو اپنے مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد راحت و آرام برزخی زندگی میں ہی، قبر میں ہی نہ پائے، جنت میں دخول تک اس کو ملتا رہے۔ وہ خوشبخت انسان ہے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दामात अल इंसान इनक़ता अमलो, आदमी जब मर जाता है तो उसके अमल का, काम का, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब जानते हैं। लेकिन 3 काम आदमी अपनी जिंदगी में हीन हयात करके गया है तो उसके असरात बाकी रहते हैं, उसके फवायद और मुनाफे बाकी रहते हैं, अजर और सवाब की शक्ल में उसकी रूह को पहुंचता रहता है और क़यामत तक पहुंचता रहेगा और आराम मिलता रहेगा। वो 3 काम में से पहला काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, सदका जारिया, बड़ी लंबी फहरिस्त है हमारे सामने समझने के लिए। मस्जिद जो आपने अपने गाढ़े कमाई और पसीने की मेहनत से बनाई है, और ये मदरसा बाबुल उलूम जिनका भी पैसा लगा है, और खुर्शीद फरूख साहब जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ तायब होने के बाद अल्लाह के लिए इस इमारत को बनाया कि दीन की तालीम यहाँ हो। ये इस तरह के जो भी काम है वो सदका जारिया है। ये अल्लाह का बंदा मर जाएगा, इसको आवाज रखने वाला मर जाएगा, इसको मस्तक मजबूत करने वाला मर जाएगा, लेकिन जब तक इसमें कुरान करीम की तालीम होती रहेगी, दीन की तालीम होती रहेगी, एक एक हर पर पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को अजर सवाब मिलेगा, तो इसके बनाने वाले को भी अजर सवाब मिलेगा कि ये सदका जारिया छोड़ करके गया है मस्जिद और मदरसे की शक्ल में। ये बहुत बड़ी दौलत। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और इल्म युंतफा बिही, या इल्म नाफे छोड़कर दुनिया में गया है जिसका फायदा खल्क़े खुदा को पहुंच रहा है, अल्लाह के बंदे फायदा उठा रहे हैं शागिर्दों की शक्ल में, की शक्ल में हिफ्ज़ कराया, मौलवी बनाया, आलिम फाज़िल बनाया, दीन की खिदमत करके दीन की तालीम हासिल किया, और फिर उसका असर छोड़ के दिया शागिर्दों की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, तफसीर की शक्ल में, मकालात और मज़ामीन की शक्ल में छोड़ के गया, और अल्लाह के दूसरे बंदे से इस्तेफादा करते हैं, नफा पहुंचता रहेगा अजर सवाब की शक्ल में, कब्र में मिलता रहेगा, पूरी जिंदगी मिलती रहेगी, यहाँ तक क़यामत आ जाए, और फिर नक्शा सामने आ जाएगा। जो वादे अल्लाह के लिए, सब वादे आखिरत के लिए, दुनिया के लिए तो थोड़ा है। सारे वादे जो अल्लाह के हैं अपने कुरान करीम के अंदर या हदीस के अंदर वादे की गए अल्लाह की तरफ से अजर सवाब का, नेक अमल के ऊपर वो आखिरत के लिए अल्लाह ने मख्फी और पोशीदा रखा है, वो आएगा असल में। तीसरी नेमत, तीसरा काम जो छोड़ के आदमी जाए वो है वलदिन सालिह यदू लहू, ऐसा नेक खुशबख्त औलाद छोड़ के आदमी गया है कि मरने के बाद माँ बाप के, कराबतदारों के, खेशोकारिब के, अड़ोस पड़ोस के लिए वो दुआएं करता रहता है, लोग दुआओं में याद रखता है, तो ऐसी औलाद छोड़कर गया है तो अजर सवाब मिलता रहेगा। जाहिर है कि जिन बच्चों ने अल्लाह के इस मुकद्दस कलाम को 300 पारों को सीने के अंदर महफूज किया है, एक बैठक में 300 पारों कुरान को सुनाए, एक एक हर पर अगर एक में एक बराबर 10 को होता है तो अंदाजा लगाए कि जिस उस्ताद ने इनको पूरा कुरान हिफ्ज़ कराया है और रटाने में इनको बार बार कलमे को एक हर को तलफ़्फ़ुज़ कराने में कितनी मेहनत करी है, कितना वक्त लगा है, उस वक्त का सवाब अजर सवाब है कि घर पर उस्ताद को, पढ़ने वाले तलबों को मिला, पूरे कुरान को महफूज किया, उसका अजर सवाब जब वहां मिलेगा तो बात समझ में आएगी। ये सदका जारिया है, आदमी करके जाए, चाहे वक्ती मदारिस की शक्ल में या और शक्लों में, इल्म नाफे की शक्ल में, एक औलाद की शक्ल में, मुझे याद आता है, कह देना मुनासिब लगता है, बड़ा मुनासिब समझ में आता वो कह दिया। हमारे हजरत काजी हबीबुल्लाह साहब और हम कभी कभार भंगारे में रामनगर में एक साहब के पास जाते थे, बड़े पढ़े लिखे थे, दानिश्वर तबका से उनका ताल्लुक था, अपनी सारी औलादों को उन्होंने स्कूल लाइन से पढ़ाया और बड़े मनसब ऊंचे ओहदे पर वो फाइल मिले, लेकिन जब मरने का वक्त आया है, काजी साहब गए हैं तो गारो किताब रोने लगा, अल्लाह का बंदा ऑडिटर थे, रोने लगा,
पूछा गया कि क्यों रोते हैं इस कदर यारो कतार, कहा कि मैंने आखिरत के लिए कुछ नहीं बनाया, सबको दुनियावी दीन को दिया लेकिन दीन का इल्म नहीं दिया, कुरान नहीं पढ़ाया, उसको तिलावत करने में आता मेरे मम्मी के बाद ये क्या भेजेगा मेरे लिए दुआ की शक्ल में। इसलिए इससे पहले कि हमको हसरत अफसोस करना पड़े, हम भी अपने लिए तैयारी कर ले। ऐसी औलाद या औलाद नहीं कि दूसरी औलाद को अपने गोद में लेकर के पढ़ाना है, सब तैयारियां बना करके जाए ताकि मन के बाद इसका साथ हमको मिलता रहे। अब ये सच का जारी बाबुल उलूम की शक्ल में, मस्जिदों की शक्ल में, वफात की शक्ल में और उलमा की शक्ल में इस आबादी को मिलता रहे। इसके लिए दुआ की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अब दुआ की घड़ी है, दुआ कर लेना है, मुझसे मांगो हम तो कबूल करेंगे, मुझसे मांगो हम कबूल करेंगे तुम्हारी दुआ को, हम कबूल करने के लिए तुम्हारी तरफ में तवज्जो है। जो हमसे नहीं मांगता हमको बड़ा गुस्सा आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जो अल्लाह से नहीं मांगता अपनी जरूरत को, अपनी हाजत को, तो अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है, अल्लाह को नाराजगी होती है कि मांगता क्यों नहीं है, मेरा दरवाजा इसके लिए खुला हुआ है, मेरा खजाने का दरवाजा क्यों खुला है, अपने मांगता क्यों अपनी जरूरत को। इसलिए हदीस कहते कि हर घर छोटी बड़ी को अल्लाह से मांगना चाहिए। और अपने जमाने का हकीम शायर तो बड़ी अच्छी बात कहता है एक शेर के अंदर कि वे कहाँ जा रहे, किस दरवाजे पर मांगने के लिए जा रहे, अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह सारी मुश्किलात को, बलाओं को, परेशानियों को दूर करने वाले, हल करने वाले, उनसे मांगो। शायर हकीम अकबर अल-आबादी कहते हैं खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। बेशक आदमी दुनिया वालों के दरबार में जाएगा, 4 दफा जाएगा, 5 दफा जाएगा, आखिर वो आदमी होकर कहेगा मैं तुमने तंग कर दिया, उसको परेशान कर दिया, अब इसके बाद मत आना। लेकिन अल्लाह के 1000 बार जाए तब भी अल्लाह को खुशी होती है उस माँ की तरह जिसको अपने बेटे से, अपने औलाद से बड़ी मोहब्बत है। और औलाद चली गई रूठ के कहे, वो आती है औलाद को सीने से लगाती है, दारों का रोने लगती है। वैसे अल्लाह को प्यार और मोहब्बत आती है उस बंदे पर जो अपने रब से अल्लाह का बंदा मांगता है। मांगने की घड़ी है, मांगने के लिए जहन बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दुआ से बढ़ता लो तेरे में कोई ऐसी चीज नहीं जो ज्यादा बाइज्जत तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना दुआ दुआ के लोगों तुम अल्लाह से दुआ मांगो। दुआ उन बलाओं और मुसीबतों में भी काम आती है और उसको दूर करती है जो आ चुकी है इंसान के ऊपर, उसको भी वो दुआ के जरिए से अल्लाह मुसीबत को दूर करते हैं। जो बलाएं आना चाहती है अल्लाह की तकदीरी फैसले के मुताबिक इंसान के ऊपर दुआ का एहतमाम अपनी जिंदगी में करता है तो उन बलाओं को अल्लाह टाल देते हैं। लिहाजा अल्लाह के बंदो दुआ का एहतमाम करो। बहुत से मौके वो है जिनमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को खास तौर पर कबूल फरमाते हैं। हज़रत इबाद बिन सारिया फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला फरीदतन फलहु दावतुन मुस्तजाबा, जो आदमी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह का हुक्म मानकर फर्ज नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है फिर उसके बाद दुआ करता है तो अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये अल्लाह की तरफ जमानत है नबी की जुबान से और ये बशारत खुशखबरी है बनता लोगों के लिए। उमर खत्म कुरान फलहु दावतुन मुस्तजाबतुन, अब वो कुरान करीम को खत्म करे अव्वल ताखिर फिर दुआ करे मुतवज्जह होकर अपने रब की तरफ तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये खत्म कुरान आम है, चाहे वो देख कर नाज़रा पढ़ने वाला हो और पाबंदी से मोहब्बत के साथ पढ़ता है दुआ करता है बाद में तो अल्लाह कबूल फरमाते हैं। वो हाफिज़ कुरान जो कुरान को महफूज रखता है वो दुआ करे या उसके दुआएं मौजूद से पहले दुआ करे दुआ कबूल होती है। लेकिन दुआ के ऊपर मैं मुनासिब समझता हूँ अगर आप लोग इजाजत दें तो एक वाक़या सुनाए और दुआ शुरू कर दें। सिर्फ एक वाक़या हम सबों की इबरत के लिए कि दुआ की कदर कीमत और अहमियत है क्या। एक दफा सफर हुआ बनारस का काजी हबीबुल्लाह नवर का जो उस्ताद हमारे सदीक थे, अब बड़े करीब थे, जब तक वो थे तो लगता था हमारे
हमारे लिए कुछ है, ऐसा तो सरमाया कोई जरूरत पड़ती हम उनसे पूछते, उनको जरूरत है हमसे पूछते, तो अब ऐसे नहीं है, पाजीवान है, लेकिन तब में ये बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम पर को भी बनारस पहुंचे। अभी जो मौजूदा मोहतरम दारूल देवबंद का है उनके पास जब बनारस में शेखुल हदीस थे, रात में इस्लामिया में ठहरे, दिन सदर की नमाज पढ़ने के लिए जिस मस्जिद में उनके साथ नमाज पढ़ा तो वहां गए, उनके पीछे नमाज पढ़ी, मार्फुल हदीस खोलकर चंद हदीस मुख्तलिफ को सुनाया। उसके बाद उठे, हम लोगों ने सलाम मुसाफा किया, तब आए तो राखी में आए, कहाँ ठहरे, मदरसा इस्लामिया में ठहरे, कहा चलिए, गए उनके साथ। और अल्लाह का वो बंदा ऐसे ही नहीं नवाजता है बिला वजह, अल्लाह जो मकाम को बुलंद करता है बिला वजह नहीं, बल्कि आदमी की इंसानियत तवाज़ुन जो होते हैं आदमी के अंदर, वो आदमी को इफ़्फ़त और बोल भी आता कराता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह का बंदा गया, इतना बड़ा जबल इल्म मुस्तजाबुद दावा, इतना बड़ा इंसान गया, पहली मंजिल हम लोगों को बैठा करके गए, जग लेकर के आए, गिलास और दस्तरखान बिछा दिया, फिर गए और लेकर के कुछ और रख दिया, फिर गए, फिर लेकर के आए, बिल्कुल ऐसा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता तो गोया पहले से खबर वही हो और हम लोगों के लिए तैयार किया गया हो ये नाश्ता। बैठे खाने का खाइए, खा रहे थे। दो मसले लेकर के हम लोग गए थे कि हम रोटी साहब से सवाल करेंगे, पूछेंगे, एक मसला को हम छोड़ के एक मसला बताते हैं। उस जमाने में बहुत ज्यादा मसला था कि दारुल इफ्ता फलानी में कि जिंदगी बीमा कराना कैसा है, क्या है, जायज है कि नहीं है, बड़े लोग तंग करते थे। मसला भी मैंने रखा, मैंने खुद ही पूछा कि जिंदगी बीमा के ताल्लुक में शरीयत में कोई गुंजाइश है क्या, तो बताया जाए। उन्होंने अपनी एक बात बताई, तजर्बात की रोशनी में कहा कि सुनिए, लाइफ इंश्योरेंस जाए या ना जाए, नहीं तो अपनी जगह पर रहने दी, छोड़िए। मैं अपनी बात बताऊंगा आपको कि मेरी चश्मे की दुकान है उस जगह बनारस में जहां से सुनिए कि कभी फसाद हुआ बनारस में कॉमनल, तो वहीं से शुरुआत फसाद की होती है, फितने की होती है। मेरे दोस्त अबाऊ ने बार मजबूर किया कि अपने दुकान का बीमा करा लीजिए, बीमा करा लीजिए। करते रहे, इफराद करते रहे, दबाव डालते रहे, लेकिन टालता रहा, यहाँ तक तो देखा कि मजबूर कर रहे बहुत लागत। मैंने कहा भाई आप हजरात की रियायत में दुकान का बीमा करा लो, बड़ी अच्छी बात, लेकिन एक अजीम दौलत अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिली हुई है उससे छिन जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो दौलत मुझसे छिने और मेरे पास से जाए। वो है दुआ की दौलत। जब मालूम होता कि फितना शुरू हुआ फसाद, तो मेरा तरीका, मेरे घर वालों का तरीका है कि फौरन वजू करता हूँ, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ता हूँ और बैठ जाता हूँ, मुतवज्जो होकर रब से दुआ करता हूँ। बिहम्दिल्लाह, मुफ्ती साहब ने फरमाया जो भी मौजूदा मौसम दाम देवबंद का है, बिहम्दिल्लाह आज तक सारे लोगों के दुकानों को नुकसान हुआ, लेकिन मेरे दुकान के शीशे में खराश तक नहीं आई, दुआ की बरकत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि लोगों में ऐसा नुस्खा बताऊं, ऐसा अमल बताऊं कि अगर तुम करने लगो तो भरपूर रोज़ी अल्लाह की तरफ से तुमको मिला करे, तुम्हारी फातिमा दुश्मन से हो जाए। वो ये है कि दिन और रात अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। इसलिए सही में दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन के लिए जबरदस्त हथियार है। जो ये हथियार मोमिन की जिंदगी से निकल गई है, दरूद शरीफ पढ़िए और दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا